श्री सीतारामाभ्यां नमः। जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुस्वामिनः जय। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। बोल पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल। जय वीरांजनेय स्वामिनः जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा तद्कृत्या स्युदन्नमामि गजाननम्। दूर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी मुक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि दशकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन्दामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं तृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्यदिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च पदं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। वेदवेद्ये परे वृद्धिजाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं नग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभ्यः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणे च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै जदस्ति जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் எப்போதுமே எல்லாருடைய ஆத்மாவாகவும் இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியால் சித்தாந்தம் பண்ணதான அத்வைத சித்தாந்தத்தின்படி அது உண்மை. சுவாமி எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கார். சுவாமி தான் எல்லாரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. அவன் வேற நாம வேற கிடையாது.
ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னா கூட எப்போ இந்த தேக அபத்திய கலத்திர கிரகாதிகள்ல நமக்கு மமகாரம் இருந்துட்டு இருக்கோ, விசிஷ்ய தேகத்துல அகங்காரம் இருந்துட்டு இருக்கோ, அது பரியந்தமாக நமக்கு சகுணோபாசனையும் தேவைப்படுறது. நிர்குணோபாசனை பண்றதுக்கு தெரியற பரியந்தமாக சகுணோபாசனை தேவைப்படுறது. நிர்குணோபாசனை பண்ண தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சகுணோபாசனையும் தேவைப்படுறது. நிர்குணோபாசனை பண்ண தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாருமே நிர்குணோபாசனை தான் பண்ணுவாளா அப்படின்னு கேட்டா அவசியம் இல்லைன்னு தெரியாது பரமஹம்சாதிகளுடைய வாக்கியத்தின் மூலமாக. அந்த பரபிரம்ம வஸ்துவ கிருஷ்ணஸ்வரூபமாகவும் ராமஸ்வரூபமாகவும் தான் அத்தனை பேரும் பார்க்கிறா. ராம பாத நக ஜோத்சனா பரபிரம்மேதி சத்தியதே. ராமனுடைய காலில் உள்ள நகத்தினுடைய ஒரு டால் இருக்கு இல்லையா, சந்திரன் போல ஒரு பிரகாசம், அந்த பிரகாசத்துக்கு பேரு பரபிரம்மம் அப்படின்னு பேரு. அப்போ ராமர் எப்பேற்பட்டதான பூர்ணமான வஸ்து அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அது சகுணோபாசனைங்கிறது அவசியம் நிர்குணோபாசனை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு தேவைப்படுது. அப்படிங்கும் போது ராமர் ஏதோ ஒரு வருஷத்துல இருந்தார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியதான ஒரு காலத்திலேயே அது தேவைப்படும் போது ராமர் நேரா பிறந்தது தெரியும், ஒருத்தருக்கு ராமர் வளர்ந்தது தெரியும், ராமருடைய வீரம் என்னன்னு தெரியும், ராமர் எப்படி பழகுவார்னு பழகி பார்த்த அனுபவம் உண்டு, சீதா கல்யாணம் எப்படி ஆச்சுங்கிறது தெரியும், சீதை எப்படி இருப்பாங்கிறது தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி தசரதர் கௌசல்ய சுமித்திர கைகேயிலாம் எப்படி இருந்தாங்கிறது தெரியும். பரதசத்ருகனுடைய குணம் எப்ப ஏற்பட்டதுன்னு தெரியும். லக்ஷ்மணன் ராமரோடையே எப்படி இருப்பாருங்கிறது இந்த எல்லாருக்கும் தெரியுங்கும் போது அந்த கணத்துல ராமனை விட்டு பிரியறதுன்னு சொன்னா எப்பேற்பட்டதான ஒரு துக்கமான விஷயமாக இருக்கும். நிர்குணோபாசனை தெரிஞ்சவன், எப்பயோ ராமன் இருந்தான்னு தெரிஞ்சவன், ராமன் இப்போதும் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள ஆத்மாவாக அந்தராத்மாவாக இருந்துருக்காங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு க்ஷண நேரம் ராமனுடைய அந்த தியானமானது கைவிட்டு போச்சு, அது கை கெட்டலேன்னு சொன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுவான். அப்போ நேரா பார்த்து அனுபவிச்ச அந்த ஜனங்களுடையதான துக்கம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கும். அந்த ஜனங்களுக்கே அந்த ஒரு துக்கம் இருக்குமானால் அந்த குருவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த ராமனுடைய குருவுக்கு, அந்த குருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ராமனுடைய அப்பாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும், ராமனுடைய அப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ராமனுடைய அம்மாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற பரியந்தமாக நேத்திக்கு அயோத்தியா காண்டம் 43வது சர்க்கம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கௌசல்யாதேவி தன்னுடைய துக்கத்தை தெரிவிக்கிறா அப்படிங்கிற பரியந்தம் பார்த்தோம். மேலே அப்படி துக்கத்தினால அழுதுண்டு அந்த ராமனுடைய பிரிவுங்கக்கூடியதான அந்த அக்னியானது என்னை எரிக்கிறது அப்படின்னு கௌசல்யாதேவி சொல்லிட்டு அழும்போது சுமித்ர கௌசல்யாதேவிய சமாதானப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணி வாக்கியங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறார். தவாரியே சத்குணைர் யுக்தா புத்ரஸ்ஸ புருஷோத்தமஹ இந்தே விலபிதேனைவம் கிருபணம் ருதிதேனவா. ஹே ஆரியே கௌசல்யாதேவி, இன்னும் ஒரு துஷ்ட புத்திரனை பெற்றவ போல இப்படி அழுதுன்னு உட்காந்துருக்கேனே, நீங்க பேர்பட்ட பிள்ளைய பெற்றிருக்கிறது தெரியுமா? சத்குணைர் யுக்தா, நல்ல குணத்தோட கூடியவனாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு பிள்ளைய பெற்றிருக்கேள். அந்த பிள்ளைய பெயர்பட்டவன் தெரியுமா? புருஷோத்தமஹ. இந்த லோகத்திலேயே புருஷன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொன்னா எத்தானா புருஷர்கள் இருக்காளோ அத்தானா பேர்லையும் உத்தமனாக இருக்கக்கூடியவன். ஆனா நீங்க என்ன இப்படி ஒரு துஷ்புத்திரனை பெற்றா மாதிரி ஏதோ பாபம் பண்ணா மாதிரி இப்படி உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கேளே, நீங்க அழக்கூடாது. என்ன காரணம்னா அந்த குழந்தை ஏதோ ராஜ்யத்துக்கு தகுதி இல்லாதவன் சொல்லிட்டு ராஜ்யத்திலேருந்து இறக்கப்பட்டவன் கிடையாது. அப்பா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டாருங்கிறதுக்காக, அப்பாவுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு போன குழந்தை. ராஜ்யம் கிடைக்காத குழந்தை இல்லை, ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு போனதான குழந்தைய உள்ள உங்களுடைய குழந்தைய அடைஞ்சி இப்படி அழலாமா?
அதுவும் தியாகம் பண்றதுன்னு சொன்னா அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கே கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கக்கூடியவன் வந்து ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கான்னு சொன்னா அதுல பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் கிடையாது. ஆனா பஞ்சபக்ஷ பரமான்னத்தை பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இவன் உபவாசம் இருக்கான், அதுதான் பெரிய விஷயம். அதனால சொன்னா தியாகம் பண்றதுன்னு சொன்னா அதை வச்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாதவன் தியாகம் பண்றது விஷயம் இல்லே, மகாபலஹா, பெரிய பலத்தோட கூடியவன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தியாகம் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். அதுவும் அந்த தியாகம் பண்ணதுனால ஏதோ கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க வேணா அழலாம். ஆனா அவங்களுடைய குழந்தை எப்படி பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா? சாது குருவன் மகாத்மானம் விதரம் சத்தியவாதினம், நல்லது பண்ணிட்டு போயிருக்கான் குழந்தை. அவ அப்பாவை சத்தியவாதியாக மாத்திட்டு போயிருக்கான். யாரு நல்லவாளால ஆச்சரிக்கப்பட்டதான ஒரு பெரிய ஒரு தர்மங்கிற ஒரு பாதையில அந்த ராமனானது இன்னைக்கும் நின்று இருக்கான். அவன் ஒரு பெரிய சிரேஷ்டனான ஒரு மனுஷன். அதனால நீங்க எப்போதும் வருத்தமே படக்கூடாது. அதே வழியில்தான், உத்தமமான வழியில்தான் லக்ஷ்மணனும் எப்போதும் பாபமில்லாத என்னுடைய குழந்தை லக்ஷ்மணனும் அதே விருத்தியை தான் ஆசிரியிருக்கான். எல்லா பூதத்துக்கிட்டையும் அவளுக்கு தய ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதுதான் அந்த லாபம் அந்த மகாத்மாக்கு. ராமனோட கூட லக்ஷ்மணன் போயிருக்கான். அதுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம கவலைப்படணும்? அதுக்கப்புறம் அரண்யத்துல வசிக்கும் போது என்னென்ன துக்கம் வரும் அப்படிங்கிறத நன்னா தெரிஞ்சுட்டு சுகத்துக்கு உச்சிதமான அந்த விதேக தேசத்தினுடைய ராஜகுமாரி வைதேகி சீதா அந்த தர்மாத்மாவான உங்களுடைய பிள்ளைய கூடயே பின்தொடர்ந்து போயிருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஏன் இப்படி அழறே? அந்த யசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதே அந்த ஒரு கொடியாக மாறி நிற்கிறது. இந்த ராஜ்யத்துக்கு இந்த கொடி, இந்த இந்த வீரனுக்கு இந்த கொடி அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேர்ல மேல பறக்க விடுவா. அப்போ ராமனுக்கு என்ன கொடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்போ காட்டுக்கு போகும்போது அது கீர்த்தியே ஒரு கொடியாக இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான அந்த கீர்த்தியை கொடியாக வச்சிருக்கக்கூடியதான அந்த பிரபு இந்த லோகம் முழுக்க அந்த கீர்த்தி கொடியை பறக்க விட்டு இருக்கும்போது நீங்க இப்படி வருத்தப்படலாமா? அந்த ராமன் என்ன செய்யணுங்கிறத முழுசா தெரிஞ்சுட்டு அப்படித்தான் செய்யணும்னு செஞ்சுட்டு இருக்கார். அதனால சூரியன் இருக்கார், காப்பாற்றுவார் நம்மளுடைய குலபதி. அவர் ஒரு காலம் காட்டில் இருக்கக்கூடியதான் நம்மளுடைய ராமனே தன்னுடைய ரஷ்மியினால கண்டிப்பாக அப்படி கொதிக்கும்படி பண்ண மாட்டார். இந்த காரணத்துல உள்ள அத்தனை பேரும் இருக்கா இல்லையா ஜனங்கள் எல்லாம், அது எல்லாமே ராமனுக்கு எப்போதும் சீதம் இருந்ததுன்னா சீதத்தோட, உஷ்டம் இருந்ததுன்னா உஷ்ணத்தோட, எது ராமனுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி காத்து அடிக்குமாம் ராமன் மேலே. அதனால கவலைப்படாதீங்க. ராத்திரி ராமன் அப்படி அந்தரத்துல நோக்கி மேல எந்த விதமான கூரையும் இல்லாம காட்டுல படுத்துட்டு இருக்கும் போது இந்த சந்திரன் இருக்காரே அவர் எப்படி அப்பா வந்து குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கும் போது கட்டிப்பாலோ அந்த மாதிரி சந்திரன் தன்னுடைய ரஷ்மியினால ராமச்சந்திரனை கட்டிப்பார். அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ. எல்லா விதமான ஸ்ரேயஸும் குழந்தைக்கு கண்டிப்பா ஏற்படும். யாரெல்லாம் எந்தெந்த ராட்சசாலெல்லாம் பாதிப்பு வருமோ எல்லா ராட்சசாலும் ராமன் கிட்டையே நெருங்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க இப்படி வருத்தப்படலாமா? யாஸ்ரீஹி சௌரியஞ்ச ராமஸ்ய யாச்ச கல்யாண சத்வதா. இந்த ராமன் இருக்கக்கூடியதான குணங்கள், கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த பிருத்திவி இந்த யாருக்கு வந்து சத்ருவே இல்லாம இருக்கோ அப்படி ஒரு கால் இருந்தாலும் அந்த ஒரு வில்ல கையில எடுத்து வச்சிருந்தா அத்தனை சத்ருக்களும் விடுவாரோ. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பூமி ஆடுறதுல என்ன பெரிய ஒரு சிரமம் இருக்க போறது? அப்போ அது வேண்டான்னு தியாகம் பண்ணிட்டு போயிருக்கக்கூடியதான குழந்தை அதுவும் காட்டுக்கு போயிருக்கான்னு சொன்னா இங்க சத்ருக்களே இருக்க மாட்டான்னு சொன்னா விஜனமான காட்டுல ஏற்கனவே சத்ருக்கள் கிடையாது, இங்க போய் என்ன சத்ருக்கள் இருக்க போறா? அப்ப அந்த ராமனுக்கு தன்னை பார்த்துக்க தெரியாதா? அப்படி இருந்தாலும் சொல்றேன், இந்த சூரியனுக்கும் சூரியனாக இருக்கக்கூடியவன், அக்னிக்கும் அக்னியாக இருக்கக்கூடியவன், பிரபுக்கெல்லாம் பிரபுவாக இருக்கக்கூடியவன், செல்வத்துக்கெல்லாம் செல்வமாக இருக்கக்கூடியவன், கீர்த்திக்கே கீர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவன், அந்த புகழுக்கே புகழாக இருக்கக்கூடியவன், பொறுமைக்கே பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவன், தெய்வங்களுக்கெல்லாம் தெய்வமாக இருக்கக்கூடியவன். இந்த பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே அந்த பஞ்சபூதங்களுக்கெல்லாம் பூதமாக இருக்கக்கூடியவன். ஏகோ விஷ்ணுவோம் அத்பூதம் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா? அப்பேற்பட்டதான பூதமாக இருக்கக்கூடியவன். அதனால அவருக்கு வனத்திலையா இருந்தா என்ன, ராஜ்யத்திலையா இருந்தா என்ன,
இந்த பூமியோட சேர்ந்து ஸ்ரீயா வைதேகியோட சேர்ந்து கண்டிப்பா 3 பேரும் மறுபடியும் திரும்பி வந்து இதே அயோத்தியில எல்லா ஜனங்களும் சந்தோஷப்படுற மாதிரி அத்தனை பட்டாபிஷேகத்தையும் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவா. அதனால நீங்க கவலையே வராதீங்கோ. மேல சீரவசத்தை தரிச்சுண்டு தர்பியை கையில வச்சுண்டு அந்த வீரன் முன்னாடி போகும்போது சீதே வானுகதா லக்ஷ்மி தஸ்யகிம் நாம துர்லபம், அந்த லக்ஷ்மியே அவதாரம் பண்ணி இருக்கக்கூடியதான அந்த சீதை பின்னாடி போயிருக்கா இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு துர்லபங்கிறது எங்கேருந்து ஏற்படும்? மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா லக்ஷ்மண சுவாமி கிட்ட சுமித்ரே. அதனாலதான் தசரதர் ரொம்ப புத்திசாலி. முதல் குழந்தையா கைகேயிட்ட கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா சிரமமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கௌசல்யக்கு முதல்ல பாயசத்தை கொடுத்தார், 2வதாக கைகேயிட்ட கொடுத்தார் இல்லையா? அந்த சுமித்ரைக்கு கொடுக்கும்போது பாதியை கொடுத்துட்டு மீதி பாதி இருந்தது. என்ன பண்றதுன்னு யோஜனை பண்ணும்போது சுமித்ரைக்கே மறுபடியும் கொடுத்தார் யோஜனை பண்ணிட்டுன்னு சொன்னதுக்கான காரணம் சுமித்ரா தேவி எப்பேற்பட்டதான ஒரு ஞானி, எப்பேற்பட்ட வித்வாம்சினிங்கிறத தசரதர் தெரிஞ்சின்றவர். ஆகையினால்தான் 2ஆம் தடவையும் சுமித்ரைக்கே கொடுத்தார். ஏன்னா கௌசல்யா எப்பேற்பட்டதான ஒரு மகத்துவம் பொருந்தியவே மணிவெயில் வாய்க்கிறேன் ஆழ்வார் பாடுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடியதான மகத்துவம் பொருந்திய கௌசல்யை விட்டுட்டு சுமித்ரைக்கு ஏன் 2வதாக பாயசத்தையும் கொடுத்தாருங்கிறதே இந்த சர்க்கத்திலே தான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொன்னா லக்ஷ்மணன் சொல்லும் போது ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடலீம் வித்தின்னு சொன்னா இல்லையா? அந்த ராமம் தசரதம் வித்தி அப்படிங்கும் போது என்ன சொல்றான்னு சொன்னா ராமன் கலைஞனத்துக்கு அப்புறம் தசரதன் எங்க இருக்க போறார்? தசரதன் அங்கேயே போயிடுவார். அதனால ராமனையே தசரதனா நினைச்சுக்கோ, தசரத திஷ்டாந்தம் வாயிடுங்கிறார் சுமித்ரா தேவி. அதனால ராமனையே தசரதன் நினைச்சுக்கோ. மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம்னா என்னுடைய அப்பாவோட பொண்ணுன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா இங்க அப்பா ஒரு காலகதி ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க கைகேயோட இருக்க முடியுமான்னு தெரியாது. பரதன் வர வரைக்கும் என்ன ஆகும் தெரியாது. பரதன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நிலவரம்னு தெரியாது நமக்கு. அதனால என்னோட அப்பாவோட பொண்ணுங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னா சுமித்ரே, ஒரு காலம் எனக்கு இங்கேருந்து கிளம்பும்படியாக ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னா நான் என்னுடைய அப்பாவாத்துக்கு போய் இருக்கும்படியாக இருக்கும். அதனால என்னை பத்தியும் நீ கவலைப்படாத, தசரதரை பத்தியும் கவலைப்படாத. தசரதர் அவர் திஷ்டாந்தம் ஆயிடும், அந்த ராமனோட வந்து சேர்ந்துருவார். நான் எங்க அப்பாவாத்துக்கு போயிடுவேன். அயோத்தியா மடனியும் வித்தி ராமனோட சேர்ந்து அத்தனை பேரும் காட்டுக்கு போயிட்டான்னு சொன்னா இந்த அயோத்தியை காடாக மாறிவிடும்பா. அதனால அடலீம் அயோத்தியாம் வித்தி, ராமன் எங்க இருக்கானோ அதையே அயோத்தியா வைகுண்டபுரிங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா? அதனால அது அப்படியே சொல்றா. இங்கே அந்த லக்ஷ்மியினுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியதான சீதை யாரை பின்தொடர்ந்து போயின்னு இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட ராவனுக்கு துர்லபம்னு என்ன வந்துட போறது? அதை விட விசேஷமாக என்னுடைய குழந்தை தனுகிரக வரஹா தனுச கையில வச்சிருக்கிறவருடைய சிரேஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவன் கையில பானத்தோடையும் கட்கத்தோடையும் அஸ்திரத்தையும் கையில வச்சிருந்து லக்ஷ்மணன் யாருக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு இந்த லோகத்துல துர்லபம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அதனால அந்த வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்ததான அந்த குழந்தைய நீங்க அவசியம் பார்க்கத்தான் ஒரே சோகத்தையும் மோகத்தையும் விட்டுடுங்கோ. சத்தியம் பண்ணி நான் சொல்றேன், கரெக்டா வந்துடுவார் ராமன், கரெக்டா வந்துடுவான். குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னா தன்னுடைய தலையினால உங்களுடைய 2 கால்லையும் நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படி தன்னுடைய ஆனந்த பாஷ்பத்தை உங்களுடைய காலில் விடுவான். நீங்களும் அந்த குழந்தைய அப்படி கண்லேருந்து ஆனந்த பாஷ்பம் விட்டுண்டு அந்த குழந்தையை நீங்க எழுப்பி விடுவேன். அதை நீங்களும் பார்க்கத்தான் போறேன், நானும் பார்க்கத்தான் போறேன். அதனால சீதையோட கூடிய லக்ஷ்மணோட கூடிய ராமனே அவசியம் ரொம்ப வெகு சீக்கிரத்திலேயே நீங்க பார்க்க போறேன். அதனால நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சுமித்ரா தேவி கௌசல்யா தேவியை கொஞ்சம் போல தேற்றா. கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் ஆச்சு. அவேக்ஷமானஹா சஸ்நேகம் சக்ஷுஷா பிரவிண்ணிவே உவாசராமஹா ஸ்நேகேன ராப்ரஜாஹா ஸ்வாப்ரஜா இவே. அங்கேருந்து போயிட்டே இருக்கா ராமன் போக அவ புரஜனங்கள் அத்தனை பேரும் பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கா. அப்படி போகும்போது ராமர் சொல்றார் சீக்கிரமா ஓட்டுங்கிறார் சுமந்திர தேர. அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் ஓட்டாதீங்கோ பொறுமையா நில்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்றதுன்னு முடியாம அந்த சுமந்திரர் பழமையில் இருக்கும்போது ராமர் பேச தொடங்கினார். அந்த ஜனங்களை பார்த்து யா பிரீதிஹி வஹுமானஸ்சே மையோத்யா நிவாசினாம்
மத்பிரியார்த்தம் விசேஷேணே பரதே சாவிதீயதாம். எந்த ஒரு பிரியமானது என்னிடத்திலையும் இந்த அயோத்தியா வாசிகளுக்கு ஏற்பட்டதோ அப்பேற்பட்டதான அந்த பிரீதிய என்னுடைய பிரியத்துக்காக வேண்டி பரதன்கிட்ட நீங்க எல்லாரும் காட்டணும். அந்த பரதன் ரொம்ப நல்ல விதமான சரித்திரத்தை கொண்டவன், கைகேயிக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடியவன். எனக்கு எப்படி என்ன நான் எப்படி உங்க எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வேன்னு உங்களுக்கு எண்ணம் இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரியமானதையும் உங்களுக்கு ஹிதத்தையும் அவன் அவசியம் செய்வான். ஞானத்தினால ரொம்ப பெரியவன் அவன். ஆனா வயசுலதான் கொஞ்சம் குழந்தை பாவம். என்ன பெரிய வித்தியாசம் என்ன, ஒரு நாள் வித்தியாசம் ராமனோட. அதனால எனக்கு சமமான ஒரு பலம் குறைஞ்சவன் தான் அவன். பேர்பட்டதான பலம் உள்ளவன், ரொம்ப சாதுவாக பழகக்கூடியவன். ஆனா சாதுவாக பழகினாலும் வீரன் ஜாஸ்தி அவனுக்கு, குணத்தோட கூடியவன். எனக்கு சமமான ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொன்னா அவன் இருப்பான். அதனால உங்களுக்கு சமமாக பயத்தை போக்கி உங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றுறவனாக அவன் இருப்பான். ராஜாக்களுக்கு என்னென்ன குணங்கள் உண்டோ அத்தனை குணத்தோடையும் குடியவன் அவன். அப்பேற்பட்ட யுவராஜ பதவிக்கு தகுதியானவன். அதனால என்னால எதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் விட்டு போயிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவனும் செய்வான். என்னென்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கோ தசரதரால ஆக்ஞாபிச்சது அந்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நான் செய்ய வேண்டியிருக்கேன். அதனால நான் வனவாசம் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மகாராஜா இருக்காரே அவர் அப்படியே என்னென்ன பிரியப்படுறாரோ அத்தனையும் நீங்க செஞ்சு ஆகணும். யதா யதா தாசரதி மமேவாவஸ்திதோ பவது மாமேவ அவஸ்திதோ பவது ததா ததா பிரதயா ராமம் பதி மகாமையன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணா எப்பப்பெல்லாம் அந்த ராமர் எப்பெல்லாம் பேசுறாரோ அப்பெல்லாம் ராஜா இந்த பிரஜைகள் அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணாலாம், ராமனைத்தான் பதியா வச்சுக்கணும், ராமனைத்தான் பதியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சாலாம். அப்படி இருக்கும்போது விஜர்கள் பல பேர் எல்லாரும் சேர்ந்து பேச ஆரம்பிச்சாலாம். ஞானத்தினாலையும் வயசுனாலையும் மோஜஸ்னாலையும் விரிவாளாக இருக்கக்கூடியதான அந்த விஜர்கள் தன்னுடைய வயசானத்தினால அப்படி கொஞ்சம் தலை ஆடிண்டே இருக்கான். அந்த ஆடுற தலையோட ராமனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சாலாம். வஹந்தோ ஜவனா ராமம் भो भो जात्यास्तुरंगमाः निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भक्तरी. அவா எல்லாரும் சுமந்திரரை பார்த்து பேசிட்டு இருந்தா நாய் நிறுத்துங்கோன்னு சொல்லி கேட்க வாடா தெரியல சுமந்திரர். ஏன்னா ராமரும் பேசுறாரு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அந்த விஜர்கள் அந்த பிராமண சிரேஷ்டா எல்லாரும் வயசானவா எல்லாரும் குதிரையை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சாலாம். காது கேட்கக்கூடியதான ஒரு குணத்தோட இருக்கக்கூடிய நீங்க இப்படி பண்ணலாமா? நீங்க ராமனை அழைச்சிட்டு காட்டுக்கு போகக்கூடாது, அதை அந்த தேரை இழுக்கிற காரியத்தை கொஞ்ச நாள் நிறுத்தணும். நீங்க இந்த பூதங்களுக்கு எதெல்லாம் நீங்க விசேஷத்தை பண்ணணுமோ அத்தனையும் நீங்க பண்ணியே ஆகணும். அதனால நாங்க எல்லாரும் அந்த குதிரைகளான உங்கள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம், அந்த தேரை இழுக்கிறத கொஞ்ச நாள் நிறுத்துங்கோ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தர்மத்துக்காகவும் அந்த சுத்தாத்மாவான அந்த வீரன் ராமனாக இருக்கக்கூடியவன் எப்போதும் திருடவிரதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமன் நீங்க இந்த புறத்திலேருந்து காட்டுக்கு அழைச்சின்னு போறதுக்காக நீங்க அந்த காரியத்தை நீங்க பண்ணக்கூடாது, ரசத்தை சேர்த்து இழுத்துன்னு போகக்கூடாதுன்னு குதிரையை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ராமருக்கு ரொம்ப அப்படியே வருத்தமா போச்சு. என்னடா இப்படி குதிரையில போனா இவாரோட அப்படி சிரமமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் நேரா அங்கேருந்து இறங்கினார். லக்ஷ்மணன் சீதையோட சேர்ந்து தேர்லேருந்து கீழே இறங்கி அப்படி காலாலேயே நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாரும் அப்படியே பார்த்துட்டு கச்சந்தமேவ நந்திருஷ்வா ராமம் சம்பிராந்த ஜெயசா ஊஜுஹு பரமசந்தத்தா ராமம் வாக்கியம் இதம் நிஜாக அப்படி காலால் நடந்து போகக்கூடியதான அந்த ராமனை பார்த்து அப்படி ஏற்பட்ட சோகத்தோட பேச ஆரம்பிச்சா. பிராமணியம் கிருத்ஸ்னமேதத்வாம் பிரம்மண்யமனுகச்சதி த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோப்யனுயாந்த்யமீ. நீங்க கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியதான பிரம்மண்யம் எல்லாம் பின்னாடியே போறது, உங்களுடைய தோல்ல எரிந்து அக்னிகள் அத்தனையும் பின்னாடியே போறது. அந்த வாஜபேய சமுத்தானி நாங்கள்லாம் வாஜபேயம் பண்ணி, வாஜபேயம்னு ஒரு பெரிய யாகம், பிராமணால் செய்யக்கூடியதான யாகம். எப்படி க்ஷத்ரியாளுக்கு அஸ்வமேதமோ அந்த மாதிரி பிராமணாளுக்கு வாஜபேயம்ங்கிறது பெரிய யாகம். அந்த யாகம் பண்ணவாற ராஜாவோ அல்லது சன்னியாசியோ கொடை பிடிச்சு அழைச்சுன்னு வரணும்னு சாஸ்திரம். அப்படி இருக்கும்போது
சன்னியாசியை பார்த்தாவே இவன் நமஸ்காரம் பண்ணணுமே, சன்னியாசி கொடை பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு யாகம் பண்ணி அந்த தபஸை குறைச்சுவா, பிரகஸ்பதி சமம்னு சொல்லிட்டு அந்த யாகத்தை பண்ணி அந்த வாஜபேயத்தினுடைய அந்த பவரை குறைச்சுப்பா. அதுக்கப்புறம் சன்னியாசிகளை பார்த்தாக்க வாஜபேயம் பண்ணவா நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்தானம். ஏன்னா அந்த அந்த மரியாதை சன்னியாசி கொடுக்கணும். அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் பரஸ்பரம் வாழும் மரியாதை கொடுத்துக்கலாம், வாழும் மரியாதை கொடுத்துக்கலாம், விஷயம் கிடையாது. ஆனால் சன்னியாசி ஒருத்தர் பார்க்குறான்னு சொன்னால் அந்த கொடை பிடிச்ச அழிச்சுன்னு வரணுங்கிறது பெரிய ஒரு தர்மமாக சொல்லியிருக்கு. நீங்கள் பட்டாபிஷிக்தனாக இல்லாமல் போனால் என்ன, நாங்கள் பிரம்மண்யத்தினால் நாங்கள் சம்பாதிச்சதானே இந்த வாஜபேயம் பண்ணி இந்த ராஜா இருக்காரே தசரத சக்கரவர்த்தி, யாரெல்லாம் வாஜபேயம் பண்ணுறாரோ அப்படி இறங்கி போய் தானே கொடையை பிடிப்பாராம். அப்பேற்பட்டதான கொடை எல்லாத்துலேயும் வச்சிருக்கா. அவளுக்கே அந்த கொடையை கொடுத்துருவாராம் இல்லையா? அந்த கொடையை இன்னும் அவ ஆத்துல வச்சிருக்கா. நாங்கள் எங்களுடைய அந்த பிரம்மண்யத்தினால் சம்பாதிச்சதான அந்த கொடையெல்லாம் இருக்கு. அதனால் நாங்கள் அத்தனை பேர் அந்த ராஜாவுடைய ஒரு கொடை இல்லாம போனா என்ன, நாங்க அத்தனை பேரும் அந்த கொடை எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வருவோம். சத்ராணி ஏதானி பஷ்யனா, இத்தனை கொடை வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த கொடை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பின்னாடி நாங்க அப்படியே தூக்கிண்டே வருவோம். எப்படி மழை பெய்ய வரும்போது மேகம் பின்னாடியே வருவோம், அந்த மேகம் எப்படி அந்த பூமிக்கு கொடை பிடிச்சா மாதிரி அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நாங்கள் அத்தனை பேரும் கொடை பிடிச்சின்னு உங்கள் பின்னாடியே வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ எல்லாரும் சொல்லும்போது யாகின சததம் புத்தி வேதமந்திரானுசாரிணி தொக்தேசா கதாவத்சே வனவாசானுசாரிணி, எங்களுடைய புத்தி எப்போதும் எப்படி வேதத்திலேயே சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கோ, ஆனால் நீ காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது வனவாசானுசாரிணி, வனவாசம் பண்ணணும் வனவாசம் பண்ணணும், மனத்துக்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதா ஏன பரந்தனம், வேதம் தான் எங்களுக்கு பெரிய தனம், அதை காட்டிலும் நீ தானே எங்களுக்கு தனம். அதனால நீ கிளம்பிட்டேன்னு சொன்னாக்க இங்க என்ன இருக்க போறது, தர்மம்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இங்க என்ன இருக்க போறது? நீ கிளம்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இங்க நல்ல புத்தி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை, தர்மம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப தர்மம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னாலே தர்மத்தை ஆசைப்பட்டு இருக்கக்கூடியதான நாங்க இங்க இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அதனால நாங்க இங்கேருந்து கிளம்பி நாங்க பக்தியோட கூட இருக்கக்கூடியதானே ஜனங்கள் எல்லாரும் உங்கூடியே வந்துடுறோம். இங்கே பாருப்பா, பெருசா வளர்ந்துருக்கக்கூடியதான மரங்கள் எல்லாம் நீ அப்படி இங்கேருந்து நடந்து போகும்போது உன் பின்னாடியே கிளம்பி வரணுங்கிற ஆசையோட அப்படி வேரோட புடிங்கிட்டு கிளம்புற மாதிரி நீ போற பக்கமே சாஞ்சிட்டு வருது பார். அந்த மரங்கள்லாம் நீ போகக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படுறது ராமா, அதனால நீ இங்கே இருக்கணும். அந்த மரத்து மேல இருக்கக்கூடிய பட்சிகள்லாம் பாரு, நீ ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைக்கும் போதும் அந்த மரத்துலேருந்து அடுத்த மரம், அடுத்த மரத்துலேருந்து அடுத்த மரம், அடுத்த மரத்துலேருந்து அடுத்த மரம்னு சொல்லிட்டு உன் பின்னாடியே வந்து உன்னை கூப்பிடுறதே அந்த பட்சிகள்லாம் ராமா ராமான்னு கூப்பிடுறது உனக்கு தெரியலையா? எல்லா பூதத்து மேலேயும் ஆசை வச்சிருக்கக்கூடியதான நீ, பிரியத்தை காட்டக்கூடியதான நீ, இப்படி எல்லா பூதங்களும் வருத்தப்படும்படியாக ஒரு காரியத்தை செய்யலாமா? அதனால நீங்க வந்து இங்கேருந்து கிளம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது தமசாதீதமே வந்துருதான். இவா பேசிகிட்டே அது வரைக்கும் வந்தாச்சு. ராமர் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருந்தா தங்கினாராம். அதுக்கப்புறம் சுமந்திரர் அங்கேருந்து நேரா அந்த தேரை மட்டும் தனியாக ஓடினே அந்த தமசா நதிக்கரை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குதிரையெல்லாம் பாவம் அப்படியே அழுது 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 அதுக்கெல்லாம் அப்படி கத்தி 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 தொண்டையும் அப்படியே கண்ணும் வறண்டு போயிருக்கு அந்த குதிரைக்கெல்லாம். அதை பார்த்துட்டு சுமந்திரன் அந்த தமசா தீரத்துக்கு வந்ததுமே அந்த தேர்லேருந்து அந்த குதிரை எல்லாத்தையும் கழட்டி அந்த தமசா தீரத்தில் அந்த குதிரையெல்லாம் தீர்த்தம் சாப்பிட வச்சார். அதை பார்த்துட்டு அந்த தமசா தீரத்தில் ராமர் சீதையை ஒரு வாட்டி ஏறெடுத்து பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். யமத்ய நிஷா பூர்வா சௌமித்ரே பிரஹிதாவனம் வனவாசஸ்ய பத்ரம் தே சனோ கண்டிதுமர்ஹசி. அவர் சொன்னார், அப்பா லக்ஷ்மணா, நாங்கள் இங்கே எல்லாரும் இந்த நகரம் விख्यातिயாக அதே மாதிரி முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி செல்வ செழிப்போட இருக்கும். அதனால் நீங்க இருந்துடணும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நீயும் என்னோட கிளம்புறேன்னு சொன்னேன், இவாளும் என்னோட கிளம்புறேன்னு சொல்றா. ஒரு கால் நீ நான் வரல, அதை காட்டணும். பரதன் வர வரைக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு சுசூஷை பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பரதன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவனுக்கு ராஜ்யபரண காரியங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால கௌசல்யாதேவியும் சுமித்ராதேவியும் கவனிக்க வேண்டியதான ஒரு காரியம் உனக்கு இருக்குப்பா. அதனால நீ அவசியம் போகணும். நானும் வனத்துக்கு வந்துட்டேன். கௌசல்யா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா கூட இருக்க போறது கிடையாது. கைகேயிக்கு பரதன் வந்துடுவான். பரதனுக்கு உபகாரம் பண்றதுக்கு சத்ருகுணன் இருப்பான். ஆனா சுமித்ரா அம்மாவுக்கு தேவையில்லாம அந்த ஒரு கஷ்டத்தை நாம கொடுக்க வேண்டாம். அதனால நீ கண்டிப்பா இங்கேருந்து கிளம்பி
சுமித்ரா அம்மாவை போய் பார்த்து நீ அவளுக்கு சுசுரூஷை பண்ணிட்டு ராஜாவுக்கு சுசுரூஷை பண்ணிட்டு பரதனும் சத்ருகனும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பரதன் ராஜாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு அவனுக்கு கூட பக்கபலமாக இருந்து நீ எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். அதனால நீ இங்கேருந்து கிளம்பி நீ போகத்தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே லக்ஷ்மணன் எதுவுமே பேசாம இருந்தான். நம்ம இங்கே தங்கிப்போம் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு க்ஷமிக்க வேண்டாமா, அவளுக்குன்னு சொத்து சுகம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு நாம காட்டுக்கு போறோங்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாரும் வந்து இப்படி வெறும் மரத்தினுடைய அடியை பிடிச்சிக்கிட்டு வேர்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவாளை எப்படியாவது நம்ம எப்படியானு மறுபடியும் ஆகணும்னு சொன்னா பிராணம் விடுறதுக்கும் அவள் தயங்க மாட்டா. ஆனால் அவளுக்கு தெரியாமல் நாம் கிளம்பி போயிட்டோம்னு சொன்னால் காலம் எழுந்துட்டு அவள் பார்க்கும்போது நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் பிராணம் விடணுங்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு அந்த துக்கமானது ஏற்படாது. அதனால கண்டிப்பாக எழுந்துட்டு மறுபடியும் அவளுடைய ஊராக இருக்கக்கூடியதானே அயோத்திக்கு மறுபடியும் கிளம்பி போயிடுவான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால கடகடன்னு இப்பயே கிளம்பி நம்ம தேர்ல கிளம்பி போயிடுவோம், இவாள்கிட்ட சொல்லிக்காம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லவே रोचते मे तथा प्राज्ञे क्षिप्रमारुह्यतामिति. லக்ஷ்மண சுவாமி சொன்னார், ஹே சுவாமின்னு, ஆமா எனக்கும் அது சரின்னு வர்றது, இவாள்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம், நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம 3 பேரும் தேர்ல ஏறிண்டு சுமந்திரனோட கூட இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னதுமே ராமர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா, கமிஷ்யாமி ததோரண்யம் கச்ச சீக்ரமிதः பிரபோ. சுமந்திரர் பார்த்து சொன்னார், ஹே பிரபு, நம்ம இன்னைக்கே கிளம்பிடுவோம், குதிரையெல்லாம் வந்து கட்டியாச்சு, நீங்கள் சீதையோடையும் லக்ஷ்மணோடையும் கூட சீக்கிரமாக எரிக்கோ, நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கடகடன்னு ராமர் சீதை லக்ஷ்மணர் 3 பேரும் தேர்ல ஏறிக்கிறா. அப்படி கிளம்பும் போது பார்க்க போனோம் காட்டுக்கு போறதுக்கு. ஆனா இந்த தேர அடியை பார்த்துட்டே இவா வந்துட்டா என்ன பண்றது, அதனால முதன்முகமாக முதல்ல வடக்க பார்க்க போயிட்டு அவளை ஏமாத்திட்டு மறுபடியும் அதே வழியில திரும்பி வந்து நம்ம இந்த பக்கம் திரும்பி போயிட்டோம்னு சொன்னா அவளுக்கு போகிற வழி எதுன்னு தெரியாது. அதனால வடக்கு நோக்கி கிளம்பு அப்படின்னு சுமந்திரரை பார்த்து சொன்னதுமே சுமந்திரர் தோ கிளம்பியாச்சுன்னு சொல்லி அவ 3 பேரையும் தேர்ல உட்காத்தி வச்சுன்னு அந்த அழகான பாசத்தோட கூடிய குதிரையோட சேர்ந்துட்டு அந்த உதன்முகமாக போயிட்டு பலவிதமான தேசங்கள்லாம் தாண்டி தட்சிண திக்க பார்க்க திரும்புறா. பல நதிகள்லாம் தாண்டி காலங்கள்லாம் தாண்டி தட்சிண திக்க பார்க்க திரும்பி அவள் பாட்டில் சஞ்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. காலமே இந்த ஜனங்கள் எல்லாமாக எழுந்துண்டு பார்க்குறா. ராமரையும் காணும், லக்ஷ்மணையும் காணும், சீதையும் காணும், சுமந்தரையும் காணும், தேரையும் காணும், குதிரைகளையும் காணும். ஆஹாஹா, இப்படி விட்டுட்டோமே, என்ன இப்படி நமக்கு பெருசா இந்த தூக்கத்து மேல இப்படி ஆசை வந்துடுதே, இந்த தூக்கம் எப்பேற்பட்ட கேடு விளைவிக்கிறது. வாத்தியாதிகஸ்து கலு நித்ராந்தாம் யயாபஹிருதசேதசஹ நாத்ய பஸ்யாமஹே ராமம் பிரசூரஸ்தம் மகாபுஜம். இந்த தூக்கத்துக்கு எப்பேற்பட்டதான ஒரு கெடுதல் செய்யக்கூடியதான ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியறதோ, யாருனால இந்த நம்மளுடைய மனசெல்லாம் அபகரிச்சு நம்மளை தூங்க வச்சுட்டு இந்த நித்ரையானது, அந்த காரணத்தினால நம்ம இன்னைக்கு ராமனை பார்க்க முடியாம போயிடுதே. இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம தூங்காம இருந்தோம்னு சொன்னா ராமன் எங்களுக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்மளால இன்னைக்கு ராமனை பார்த்திருக்க முடியுமே. அப்பேற்பட்டதான பெரிய விசாலமான வக்ஷஸ்தலத்தை முடியதானே அந்த பெரிய புஜத்தை வச்சிருக்கக்கூடியதான ராமனை பார்த்திருப்போமே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியாம போயிடுதே. ஒரு பக்தாவாக இருக்கக்கூடியதான நம்மளை விட்டுட்டு ராகவனுக்கு எப்படி போறதுக்கு மனசு வந்தது? யார் வந்து அப்பா மாதிரி பிள்ளைகளை காப்பாற்றுற மாதிரியே நம்ம பிரஜைகள் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றிருந்தாரோ, இந்த ரகுகுலத்திலேயே யார் பெரிய சிரேஷ்டனாக இருந்தாரோ அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர் இப்படி பக்தாராக இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு எப்படி கிளம்பி போனார், எப்படி விட்டுட்டு போயிட்டார் இல்லையா? நம்ம அதுக்கு சும்மா இருக்கலாமா? அதனால நம்ம இன்னைக்கே நம்ம எல்லாரும் பிராணனை விட்டுடுவோம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க இப்படியே இங்கேயே உட்காந்துக்குவோம், சாகர பரியந்தம் இப்படியே இங்கேயே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கேயே இருப்போம். ராமன் இல்லாத இந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனத்தை அடைய போறோம்? கிமர்த்தம் ஜீவிதம் இதம், இந்த ஜீவம் இருந்து என்ன செய்ய போறது? நமக்கு எல்லா இந்த சுஷ்கமான காஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு.
இந்த பெரிய பெரியதான மரக்கட்டைகள்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்கு, எல்லாத்தையுமாக ஏற்றி பெரிய ஒரு சிதையை தயார் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் கொளுத்தி அத்தனை பேருமாக இன்னைக்கு அக்னியில நம்ம பிரவேசம் பண்ணி நம்மளுடைய பிராணன் எல்லாத்தையும் விட்டுடுவோம். கிம் வக்ஷ்யாமஹா மகாபாஹு அனசூயா பிரியம்பதா நீதா ச ராகவா அஸ்மாபிஹி இது வக்தும் கசம் க்ஷமம். நம்ம திரும்பி இங்கேருந்து போனோம்னு சொன்னாக்க என்ன ஒரு விஷயத்தை நம்மளால அனுப்ப முடியும்? இந்த நகரி இருக்கே அது ராமனோட கூடி இருக்கும்போது தான் ஆனந்தத்தோடு இருந்தது. அந்த ஆனந்தமான அயோத்தியத்தான் நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். இப்போ போய் பார்த்தோம்னு சொன்னா ராமன் இல்லாத அந்த நகரம் ஒரு ஆனந்தம் இல்லாம இருக்கக்கூடியதான ஒரு இடமாக இருக்கும். அதனால நம்ம அங்க போய் வாழ்ந்தோம்னு சொன்னா அதனால அங்க போய் பார்க்கறதுக்கு என்ன இருக்கு? அயோத்தியா நகரத்துக்கு போனா பார்க்கறதுக்கு என்ன இருக்கு? அயோத்தியில பேர்பட்டதான ஒரு ராமர் கோவில் கட்டியிருக்கோம். அப்போ அவ இத்தனை வருஷமா போய் என்னத்தை பார்க்கறது? ராமனுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய கொட்டகா போட்டு அந்த நாலா பக்கம் போலீஸு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எப்போதும் ஒரு பரபரான ஒரு சுச்சுவேஷன் சன்னிவேசம் அப்படிலாம் இருந்தது. அப்போ அங்க போய் என்னத்தை பார்க்கறது? அயோத்தி போனோம்னு சொன்னா ராமனை பார்க்கணும் இல்லையா? ராமனை போய் இங்க இல்லைங்கும் போது நம்ம அயோத்திக்கு போய் என்ன சாதிக்க போறோம்? என்னத்தை போய் என்ன பண்ண போறோம்? அதனால நம்ம அங்க போகவே வேண்டாம், இங்கேயே நம்ம இருந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கும்போது கொஞ்ச தூரம் அந்த தேருடைய அடியை பார்த்துட்டு ராமன் எங்க போயிருக்கானோ அங்க போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே நடந்து போறா. அந்த தேரடியை பார்த்துட்டே உலகமாக நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது பாதிக்கு மேல அந்த தேரனுடைய அடித்தளம் கிடைக்கல. ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஆஹா இப்படி அடித்தளம் கூட கிடைக்காம போச்சே, ராமன் எங்க போனான் தெரியலையே. ஒரு கால் மறுபடியும் ராமன் 14 வருஷம் கழிச்சு இங்க பட்டாபிஷேகனாக வரும்போது நம்மெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா ராமன் என்னத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு யார ஆளுவான்? அப்ப நம்மெல்லாம் இருந்தா தான் ராமன் பட்டாபிஷேகன் ஆறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும். அதனால நம்ம எல்லாரும் அவசியம் ராமன் 14 வருஷம் வனவாசம் முடிச்சுட்டு திருப்பி வரும்போது நாமெல்லாம் இருந்தா தான் ராமனுக்கு மங்களம். அதனால நம்மெல்லாம் இருக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அழுதுகிட்டே ராமன் போன இடம் தெரியலையேன்னு சொல்லி அங்கேருந்து மறுபடியும் எல்லாரும் ஊருக்குள்ள நுழைஞ்சுட்டா. அப்படி ஊருக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னா அங்கேருந்து கிளம்ப முடியாம இருந்த ஸ்திரீகள் எல்லாருமா சேர்ந்து வந்தவா எல்லாரையும் பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சாராம். கின்னு தேஷாம் கிருஹைः காரியம் கிம் தாரைः கிம் धनेन वा पुत्रैर्वा किं सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम्. யார் ராகவனை பார்க்கலையோ அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு வீட்டுனால என்ன பிரயோஜனம்? புத்திரர்களால என்ன பிரயோஜனம்? ஆத்துக்கு என்னென்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? பல வீடுகள் இருந்து பல பல பத்னிகள் இருந்து பல குழந்தைகள் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால கிடைக்கும்? ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாதே. ராமனை பார்த்தா தானே அது எல்லாமே ஸ்ரேயஸா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாலும் இந்த லோகத்துல நல்ல பிள்ளைன்னு ஒருத்தருக்கான்னு சொன்னா அது ராமன் ஒத்தந்தான். அப்பேற்பட்டதான அந்த லோகத்துல அந்த ராமனை அண்ணின் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் அதே மாதிரி ராமன் எப்படி ஒரு நல்ல புருஷனோ அதே மாதிரி ஒரு நல்ல புருஷன் சொன்னா லக்ஷ்மணன் இருக்கான் இல்லையா? அந்த லக்ஷ்மணன் சீதையோட கூட ராமனை பின்தொடர்ந்து போயிருக்கான். எப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய பாக்கியம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. யோனு கச்சதி காகுஸ்தம் ராமன் மரிச்சரன் மனே. அந்த சீதையோட கூடிய ராமனை எந்த ஒரு புருஷன் ஆசிரியிச்சிருக்கானோ அவன் மட்டும்தான் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கான். எப்படி நதிகள் எல்லாம் கடலை நோக்கி ஓடுறதோ அதே மாதிரி இந்த காகுஸ்தனை தேடின்னு இந்த லக்ஷ்மணன் அப்படியே பின்னாடியே போயிருக்கான். ஆபகாக கிருதபுண்ணியாஸ்தாக நதிகள் எல்லாம் எந்தெந்த நதிகள் எல்லாம் ராமன் ஸ்நானம் பண்றானோ அதையெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கு. எதெல்லாம் தாமரை மலர் யூஸ் பண்றானோ ராமன் அப்பேற்பட்டதான சராம்சி எதெல்லாம் ராமன் ஸ்நானம் பண்றானோ அப்பேற்பட்டதான தாமரை மலரக்கூடியதான அந்த குளங்கள் எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. ஏன்னா அங்க ஸ்நானம் பண்றானே சுவாமி. சோபயிஷந்தி காகுஸ்த மடவியோ ரம்யகாரணாக ஆவகாஷ்ட மகானூபாக சானுவந்தஷ்ட பர்வதாக. எந்தெந்த மலைகள்ல ராமன் ஏறானோ அந்தந்த மலைகள் நாம் புண்ணியம் பண்ணதாக இருக்கு. எந்தெந்த தீர்த்தங்களை ராமன் தொடுறானோ அந்தந்த தீர்த்தங்கள் நாம் புண்ணியம் பண்ணதாக இருக்கு. எந்தெந்த இடத்துல ராமன் போறானோ அந்தந்த இடத்துல பயம் இருக்கவே இருக்காது. ஒரு காலம் தோல்விங்கிறதே இருக்காது. காரணம் என்னன்னு சொன்னா புத்ரோ தசரதஸ்ய தசரதனுடைய புத்திரனுக்கு ஒரு தோல்வி
தோல்வி ஏற்படுமான்னு அப்படி ஒண்ணு ஏற்பட வாய்ப்பே இல்லை. அதனால ராமன் எங்கெங்க இருக்கானோ அப்பேற்பட்டதான ஒரு நல்லதெல்லாம் அங்க நடக்கும். யுஷ்மாகம் ராகவோரண்யே யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதி சீதா நாரீஜனஸ்யாஸ்யே யோகக்ஷேமம் கரிஷ்யதி. நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பி நேரா எல்லாருமாக சேர்ந்து காட்லாவால தேடி ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சு அவ இருக்கிற இடத்துக்கு நாம போயிடுவோம். அந்த ராகவன் உங்களுக்கான யோகக்ஷேமத்தை எல்லாம் பார்த்துப்பார். சீதை எங்க ஸ்ரீஜனங்கள் எல்லாருக்கும் உள்ள யோகக்ஷேமத்தை எல்லாம் பார்த்துப்பார். நம்ம இங்க இருந்து என்னத்தை செய்ய போறோம்? இந்த கைகேயி கிட்ட ராஜ்யம் போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஒரு அதர்மியமான ஒரு இடம். இந்த இடத்துல வாழறதே பெரிய துக்கமான ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இங்க வாழ்ந்து என்னத்தை பெருசா சாதிச்சிட போறோம்? ஜீவிதே நார்த்தாபத புத்திரே குதோதனி, ஜீவனே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது பணத்தையும் புத்திராலையும் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? யயா புத்திரஸ்ட பர்த்தா தியக்தாவை ஈஸ்வரிய காரணாது, பர்த்தாவும் புத்திரனும் ஒரு ஐஸ்வர்யத்துக்காக வேண்டி யாரால தியாகம் பண்ணப்பட்டதோ அப்பேற்பட்டதான ஒருத்தியுடைய ராஜ்யத்துல நம்ம இருக்க முடியுமா? அப்படி இருந்தோம்னு சொன்னா சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா? நம்மளையும் கஷ்டதான படுத்துவா. அதனால நம்ம கண்டிப்பா அந்த ஒரே ஒரு கைகேயினால இவ்வளவு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா நம்ம ராமன் பின்னாடியே போயிடுவோம். நமக்கு அதுதான் சுகத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பேசுறா. ஆனா கிளம்ப முடியல. ராமன் எங்க போனான்னு தெரியல, எப்படி தேர்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா எல்லாரும் தேடி தானே வந்திருக்கா. அதனால எப்படி தேடுறது என்ன ஏதுன்னு ஒன்றும் புரியல. இப்படி கைகேயி ஒத்தியினுடைய ஆசையினால இப்படி எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுன்னு அழுதுன்னு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தத்தோட அப்படியே அந்த அயோத்தியா நகரத்து ஸ்திரீகள் எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருக்கா. பேசிட்டு இருக்கும்போது ராஜானம் தசரதம் காமஸ்ய வசமாஸ்திதம் ஹானுஷம் சாத்ய கைகேயி பாபா பாபானுபந்தினி. அந்த ராகு சேகத்துல ராமன் அந்த வனங்கள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு வழியாக பல ஊர்களெல்லாம் தாண்டி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கெல்லாம் தகவல் எடுத்து ராஜா காட்டுக்கு அனுப்புறார் அப்படிங்கிற தகவல் வந்துருத்து. அதனால அங்க இருக்கக்கூடியதான ஜனங்கள் எல்லாரும் பேசிண்டாலாம், என்ன தசரதன் பெரிய ராஜா இப்படி ஒரு தனக்கு வசப்படாம இப்படி ஒரு ஸ்திரீக்கு வசப்பட்டு போயிட்டாரே, என்ன ஒரு பாபம் பண்ணவள் கைகேயி எப்பேற்பட்ட பாபத்தை பண்ணிவிட்டா, சபின்ன மரியாதா, யாருக்கும் அப்படி நல்லது செய்யணுங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் போயிடுத்து அவளுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பாபகர்மால எப்போதும் அதுல பிரவருத்தி பண்ணிட்டே இருக்காளே, தார்மீகனா இருக்கக்கூடியதானே தன்னுடைய ஒரு பிள்ளைய யார் ஒரு வனவாசத்துல பண்றாளோ அப்பேற்பட்டதான ஒத்தி அவளுக்கு என்னன்னு பேர் சொல்றது? அவள் பாபச்சாரின்னு சொல்லாம அவள் என்ன பண்றது? பாப்பியவே பெரிய புண்ணியவதியான சீதை அந்த ஜனக மகாராஜாவுடைய பொண்ணு எப்போதும் சுகத்தையே அனுபவிக்கக்கூடியதான ஒரு பாக்கியத்தை அடைஞ்சாவ துக்கத்தை எப்படி அனுபவிக்கலாமா? அஹோ தசரதோ ராஜா விஸ்னேகா சுதுதம் பிரியம் பிரஜானாம் அனகம் ராமம் பரித்தியக்தும் ஏச்சதி. ராஜா இப்படி தப்பே பண்ணாலும் தன்னுடைய பிள்ளைய காட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு இப்படி முயற்சி பண்றாரே, இது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து பேசிட்டே இருக்கா. அதெல்லாம் தூரக்கேந்தே காதல விழுந்து ராமருக்கு அப்படி பல நதிகளை தாண்டி சரையுனுடைய தீரத்துக்கு வந்தாச்சு. தட்சிண திக்க பார்க்க திரும்பி அப்படி கிளம்பி போகும்போது அயோத்தியா நகரத்தினுடைய எல்லை வந்தது. அதை பார்த்தா ராமர் கீழே இறங்கி அந்த அயோத்தியா நகரத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி கை கூப்பிண்டு பிரார்த்தனை பண்றார். கதாஹம் புனராகம்யே சரைவாஹா புஷ்பிதேவனே மிருகயாம் பர்யதிஷ்யாமி மாத்ரா பித்ரா ச சங்கதஹ. அந்த சூதரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார் ராமர். நான் என்னைக்கு மறுபடியும் இந்த சரையூர் நதி தீரத்தில் இருக்கக்கூடியதானே இந்த பூக்கள்லாம் பூத்த வனத்துக்கு மறுபடியும் வேட்டையாடுறதுக்கு என்னைக்கு வருவேனோ தெரியலையே, அப்பா அம்மாவோட நான் என்னைக்கு சேருவேனோ தெரியலையே. இந்த சரையூர் தீரத்துல மறுபடியும் நான் இங்க வேட்டையாடணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அந்த ராஜரிஷி கணங்கள் அத்தனையும் இருந்து மரியாதை பண்ணக்கூடியதான ஒரு இடமாக இந்த அயோத்தி இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான இந்த லோகத்துக்கு நான் என்னைக்கு வருவேன்னு தெரியலையேன்னு சூதரை பார்த்து பேசிட்டு அந்த அயோத்தியா நகரத்தை பார்த்து கைகூப்பிண்டு பேச ஆரம்பிச்சார் ராமர். ஆபச்சே த்வாம் புரிஸ்ரேஷ்டே காகுப்ஸ்த பரிபாலிதே
தெய்வதா நிஜயானி த்வாம் பாலயந்த்யாவசம். அயோத்தியா நகரத்தை பார்த்து கை கூப்பிட்டு ராமர் சொன்னார், ஹே அயோத்தியா நகரமே, நான் உங்ககிட்டேருந்து விடை பெற்றுக்கிறேன். நான் மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அவசியம் வந்து உன்னை எப்ப மறுபடியும் பார்க்கிறேனோ அது பரியந்தம் உனக்கும் மங்களம் ஏற்படட்டும், எனக்கும் மங்களங்கள் ஏற்படட்டும். இந்த என்னென்ன தெய்வதங்கள் எல்லாம் உன்னை காப்பாத்தின்னு இருக்கோ அந்த தெய்வதங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்கிறேன். நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன், வனவாசத்துக்காக கிளம்பின்னு இருக்கேன். நிவர்த்த வனவாசஸ்துவாம் மன்னஹா ஜெகதீபதேஹே புனர்தேக்ஷாமி மாத்ராஜ பித்ராஜ சங்கதா. அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து மறுபடியும் உன்னை ஒரு நாள் வந்து நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அந்த ராமர் அந்த இருந்த நாட்கள் எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்க்கிறார். அயோத்தியா நகரம் எப்பேற்பட்ட நகரம், எப்பேற்பட்ட ஜனங்களை கொண்ட நகரம். அத்தனை பேரும் வித்வான்கள், அத்தனை பேரும் தனவான்கள், அத்தனை பேரும் குணவான்கள். அப்படி இருக்கக்கூடியதான பெரிய ஜனம், அந்த ஜனக்கூட்டம், அங்க இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள், பட்சிகள், அது எல்லா ஜந்துக்களும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு நகரம். அத்தனை ஜந்துக்களும் நல்லதே செய்யக்கூடிய குணம் படைச்சதான ஒரு நகரம். அந்த நகரத்தை விட்டுட்டு இப்படி கிளம்புறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்காதீரத்துக்கு வந்து சேர்றா. எல்லாருமாக சேர்ந்துட்டு சீதை, லக்ஷ்மணன், சுமந்திரன் குதிரையோட சேர்ந்து பல நதிகளை தாண்டி வந்து கங்காதீரத்துக்கு வந்து சேர்றா. அந்த கங்காதீரத்துக்கு வந்து சேர்ந்ததுமே அவிதூராதயம் நத்யா பகு புஷ்ப பிரவாலவாணி சுமஹானிங்குதி விருக்ஷா வசாமோத்ரை வசாரதே. அந்த நதிக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லாம ரொம்ப கிட்டகையே நிறைய புஷ்பம் நிறைய இருக்கக்கூடியதானே ஒரு பெரிய மரம் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தியா, அந்த மரத்துக்கிட்ட நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சூதனை பார்த்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து சரிதாம் சிரேஷ்டாம் கங்கா நதி ஓடுறது. அந்த கங்கா நதியை பார்த்து அதை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். அவளுக்கு பூஜை பண்ணி அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பி அந்த மரத்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம அங்கே சுகமாக இனி ராத்திரி பொழுதை கழிப்போம் அப்படின்னு சொல்ல சூத்தர் தேரை அப்படியே ஓரமாக நிறுத்தினார். அங்கேருந்து கீழே இறங்கின்னு வந்து அந்த நதிக்கு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு அந்த பெரிய விருட்சத்துக்கு கீழே வந்து ராமன் உட்கார்ந்துருந்தார். உட்கார்ந்ததுமே அந்த இடத்துல குகன்னு சொல்லிட்டு ராமனுடைய சகா அங்க இருக்காராம் ராஜாவாக. அந்த வேடுவர் கூட்டத்துக்கே ராஜாவாக இருக்கார். அப்பேற்பட்டதான அந்த ராஜா அங்கேருந்து நேரா வந்து ராமர்கிட்ட கை கூப்பிண்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரும்போதே சொல்லிண்டே வந்தாராம், யதாயோத்யா ததேயந்தே ராமகிம் கரவாணிதே ஈத்ருஷம் ஹி மகாபாகோ கப்ராப்ஸ்யதி அதிதிம் பிரியம். இந்த மாதிரி ஒரு பிரியமான ஒரு அதிதிய விருந்தாளிய வேற ஒருத்தன் அடைவானா? யார் அடைய போறா இந்த மாதிரி? அதனால நீ வந்திருக்கே, உனக்கு அயோத்தியா நகரம் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் இந்த இடம். நான் உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சுவாகதமே தெரிவிக்கிறார் அவர் குகன். நிறைய கையில தானியங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து பழங்கள் மூலங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வரா. அந்த குதிரைக்கு தேவையான ஆகாரங்கள் எல்லாமே எடுத்துன்னு வரா. எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டு ராமருக்கு வந்து ஸ்வாகதம் சொன்னார். ஸ்வாகதம் தே மகாபாஹோ தவேயமகிலாமஹி வயம் த்ரேஷ்யா பவான் பர்த்தா சாதுராஜ்யம் பிரசாதினா. ராஜ்யத்திலேருந்து உன்னை இறங்கி விட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன், உனக்கு ராஜ்யம் கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டாலாமே, நீ கவலைப்படாதே, நாங்கள்லாம் உன்னுடைய ராஜ்ய பிரஜைகள், நீதான் ராஜா. அதனால இந்த இடத்துல இந்த பூமியானது இருக்கே, என்ன தலைவனாக கொண்டதான இந்த பூமி, இந்த பூமியை நீ ஆட்சி பண்ணிட்டு எங்க கூடயே இருக்கணும். உனக்காக நான் இங்க நல்லா பெருசா படுத்துக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் பண்ணியிருக்கேன். இந்த குதிரைக்கு சாப்பாடுகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துட்டு இங்கேயே சந்தோஷமாக இங்கே இருந்துனேன். பத்யாம் அபிகமா செய்வ ஸ்னேக சந்தர்சனேனச்சா, நீ மாட்டில் இங்கே இருந்துரு, சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொன்னதுமே ராமர் சொன்னார், நீ வந்து என்கிட்ட வந்து பேசின இல்லையா, அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். திஷ்யாத்வாங்குஹ பஸ்யாமி நீரோகம் சஹ பாந்தவைஹி அபிதே குசலம் ராஷ்ட்ரே மித்ரேஷு ச தனேஷு ச. என்னோட ஒரு பெரிய
பாக்கியத்தினால நான் உன்னை பார்க்கிறேன் அப்படிங்கிறார். காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்க, ஒரு பெரிய கஷ்டத்துல இருக்கோம்னு சொன்னா யார்கிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும்போது ஒரு நண்பன் ஒருத்தன் இருந்தான்னு சொன்னாக்க அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிறது எப்பேற்பட்டுதான் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத, அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல ஒரு நண்பன்கிட்ட சொல்லிண்டவாள் மட்டும்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும். அப்பேற்பட்டதான ஒரு கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது குஹன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நண்பன், நல்ல நண்பனை ஒருத்தர் பார்க்கறான்னு சொன்னா அது பாக்கியம்னு சொல்லாம எப்படி சொல்றது? உன்னுடைய ராஷ்டிரத்துல எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காளா? உன்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காளா? உன்னுடைய சொத்து சுகங்கள் எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கா? நீ பேசினதே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம். ஆனா நான் வனவாசத்துல சீலஜடாதாரியாக இருக்கணும்னு வந்திருக்கேன். அதனால ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது. அப்படி ஒரு காலம் அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா அயோத்தியா நகரத்தையே நான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன். ஆனா அது வேண்டாம், பிதாவுடைய வாக்கு சத்தியம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அரண்யத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். ஆனா நீ எனக்கு பூஜை கொடுத்ததை நான் ஏத்துக்கணும் இல்லையா? அதனால என்னுடைய குதிரை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த குதிரை என்னை இவ்வளவு நாள் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தாலே, அது சாப்பிட்டாலே நானும் திருப்தி ஆயிடுவேன். எனக்கும் பூஜை பண்ணதாகவே ஆறுது. அதுக்கு நீ சாப்பாடு கொடுத்ததை நான் ஏத்துன்றதுனாலே நீ பண்ண பூஜையை நானும் ஏத்துனதாகவே ஆயிடுது. நான் ஏதோ உன்னுடைய பூஜையை அலட்சியம் படுத்துறேன் நீ நினைக்க வேண்டாம். அதனால நீ அதை கோச்சிக்காம அந்த குதிரைக்கு மட்டும் இருக்கிறத மட்டும் நீ கொடு, நான் இருக்கிறதெல்லாம் தொட்டுடுறேன்னு எல்லாத்தையும் தொட்டுட்டு அந்த குஹனை மரியாதை பண்ணினார். குஹன் உடனே அந்த குதிரைக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணுங்கோ, ராமனுக்கு பிரியம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை அவசியம் பண்ண வேண்டியதானே, அதனால அதை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. குதிரைக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தா. கம்பர் அழகா சொல்லுவார், குஹனோடு ஐவரானோ அப்படின்னு 4 பேர் இது வரைக்கும் சகோதராளா இருந்தாக்க இப்போ மேல குஹன் அப்படின்னு இன்னொருத்தனை சேர்த்துண்டார் ராமர். அப்படி சொல்லும் போது அழகான ஒரு வர்ணனை என்னன்னு சொன்னா, லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு முன்னாடி குஹனை வச்சுன்னு சொல்லுவார் கம்பர் சொல்லும்போது. ஏன்னா ராமபரத லக்ஷ்மண சத்ருக்னாலும் சொல்ல வேண்டியிருக்க, ராமலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாலும் லோகம் சொல்றது. அப்படி இருக்கும்போது லக்ஷ்மணனுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இருந்ததா. நம்ம வந்துட்டோம் பாத்தியா, இத்தனை பேரை விட்டுட்டு வந்தார் ராமர், ஆனா நம்மளை விடாம கூடையே கூட்டிட்டு வந்துட்டார்னு லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு கொஞ்சம் போல ஒரு அதிகப்படியான ஒரு சுவாதீனம் இருந்ததா ராமர்கிட்ட. அதை புரிஞ்சுட்டதான ராமர், இல்லப்பா இதை விட பக்தி பண்றவாள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்காக குஹனை முன்னாடி சேர்த்துக்கிண்டு லக்ஷ்மணா அதுக்கப்புறம் வச்சு அதுக்கப்புறம் பரதசத்ருகன்னு சொல்லி குஹனோட ஐவரானோன்னு அவர் சகோதரனாவே இருந்தான்னு கம்மநாட்டாளன் சொல்ல. அப்பேற்பட்டதான அந்த குஹனோட சேர்ந்து இருக்கும்போது குஹன் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணார். அது பெரிய சயனத்திலாம் படுத்துக்க போறதில்லை அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் தர்பையினாலையும் பத்திரத்தினாலையும் ஆனதான ஒரு சயனத்தை ராமருக்கும் சீதைக்கும் கொடுத்தார். ராமரும் சீதையும் அங்கே படுத்துக்கிறார். பின்னாடி லக்ஷ்மண சுவாமி நின்றுட்டே இருக்கார். கையில தனுஷ கையில வச்சுக்கிண்டு அந்த லக்ஷ்மண சுவாமிகிட்ட குஹன் பேச ஆரம்பிச்சார். அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இயம் தாத சுகாசையா தொதர்த்தமுபகல், சுகமாக நிதிரையை அனுபவிச்சு நீ இந்த ஆசனத்தை நீ பெருமைப்படுத்தணும், இந்த செய்யாவை நீ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அவர் லக்ஷ்மணன் பேச ஆரம்பிச்சார். நீங்க என்ன சொல்றேன், ராமனை பார்த்தேடா, எப்பேற்பட்ட மகாபிரபு, இந்த ராமன் எப்படிலாம் இருக்க வேண்டியதான ஒரு மனுஷன். ராஜபவனத்துல கிரீட குண்டலத்தோட அப்படி பீதாம்பரத்தை தரிச்சுக்கிண்டு அந்த பெரிய செய்யாத அப்படி வெண்பட்டுன்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த வெள்ளவெளேன்னு இருக்கக்கூடியதான பட்டு போத்தினதானே அந்த ஒரு பஞ்சு மெத்தையில படுத்துக்க வேண்டியதான பிரபு இன்னைக்கு இப்படி தர்பேலையும் இலையிலையும் படுத்துண்டு பின்னாடி ரணத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்னமா தூக்கம் வரும், என்ன போய் நீங்க தூங்க சொல்றீங்களேங்கிறா. லக்ஷ்மணஸ்தம் ததோ வாசே ரக்ஷ்யமானாஸ்மயானகே நாத்ரபீதா வயம் சர்வே தர்மமேவானுபஷ்யதா. எங்களுக்கு நீங்க ஒன்றும் பயம் கிடையாது, தூங்குறதுக்கு ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது, நீங்க ரட்சிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. எனக்கு சொன்னார், பயப்படாம தூங்குங்கோ, நாங்கெல்லாம் இருக்கோம் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னார். அதனால சொன்னார் எங்களுக்கு பயங்கிறதே கிடையாது. ஆனா இப்படி தாசரதி இப்படி கீழே படுத்துக்கிறதுக்கு உச்சிதமானவரா யார் ஒருத்தர் தான் தசரதனுக்கு இஷ்டன்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு புத்திரன் இருந்தார். அந்த தசரதனுக்கு பின்னாடி பரதன் எல்லா விதமான காரியத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுடுவானோன்னு தோன்றது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. கைகேயி அப்படின்னு இருக்கிறதான பரதன் அந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிச்சுட்டு அவன் வாட்டில் இருக்க போறான் போல் இருக்கு. இப்பேற்பட்ட மனசுல கவலைகள் ஓடிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இங்கேருந்து என்ன பெரிய பயம் வந்துட போறது. பாஸ்கரோதய காலோசௌ கதாப
சுகிருஷ்ணோ விஹகஹ கோகிலஸ்தாத கூஜதி. அங்கேருந்து ராமர் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் சொன்னாராம், பாஸ்கரன் உதயமாகக்கூடியதான ஒரு காலம் வந்துடுத்து, இங்கேருந்து ராத்திரி தேவி இங்கேருந்து கிளம்புறா, பாத்தியா அண்ணா கருப்பா இருக்கக்கூடியதானே அந்த குயில் கத்துறது அப்படி அழகா கூவுறது பாத்தியா, அதனால காலவேளை விடிஞ்சிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த மயில் எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சுடுது பார், அப்படி கத்தி அழகா சந்தோஷத்தோட அதெல்லாம் கத்துறது. நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பி நேரா ஜன்னு குன்னியாக இருக்கக்கூடியதானே கங்கா தீரத்துக்கு போய் சாகரத்துக்கு போய் சேரக்கூடியதான மகாநதி இல்லையா, அதனால அங்க போய் நம்ம ஸ்நானத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து குஹர்டேருந்து நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பி நம்ம குஹர்ட்டையும் சுமந்திரட்டையும் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்ல அங்கேருந்து நேராக வந்தார். குஹர் அங்கேருந்து நின்னார். அப்பா குஹர், நான் இங்கே கங்கையை கடந்து நான் அந்த பக்கமாக போகணும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் நீங்க பண்ணி தரணும் குஹன்ற ராமர் சொல்ல உடனே சொன்னார், அஸ்யவாஹன சயுக்தாம் கர்ணக்ராஹவதீம் சுபாம் சுப்ரதாராம் திருடாம் தீர்த்தே சீக்ரம் நாவமுபாஹரா. தன்னுடைய கூட்டத்தை பார்த்து சொன்னார், வாகனத்தோட சேர்ந்து இந்த கங்கா நதியை தாண்டத்துக்கு தகுதியான ஒரு நல்ல ஒரு நாவத்தை தயார் பண்ணி நீங்க எல்லாரும் கொடுக்கணும், அந்த ஓடத்தை தயார் பண்ணி கொடுக்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆக்ஞாபிச்சார். எல்லாருமாக சேர்ந்து கிடுன்னு அப்படி தயார் பண்ணி கொடுத்ததுமே அங்கேருந்து கொண்டு அதை ஜலத்துல வச்சாச்சுங்கிறத தீர்மானம் பண்ணிட்ட குஹர் ராமர்கிட்ட மறுபடியும் பேச ஆரம்பிச்சார். உபஸ்திதேயம் நௌர்தேவா பூயஹா கிம் கரவாணிதே. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஓடமானது ரெடியாயிடுத்து, மேல என்ன செய்யணும்ங்கிறத நீங்க சொல்லணும் அவசியம். தவாமரசுத பிரக்யா சாகரகாம் நதீம், சகரத்தை போய் அடையக்கூடிய மோஸ்மி பவதா சீக்கிரமாரோப்யதாமிதி ததः கலாபான் சன்னஹ்யே खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ. அது சொன்னார், இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பலாம், என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்ததாக நீ இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பெரிய கவலை, அதனால நம்ம என்ன ஆசை இருக்கோ அதை செஞ்சவனாக ஆயிட்டேன், மேலே எனக்கு என்ன ஆசை இருக்க போகிறது, அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஆசை எல்லாம் கிடையாது, அதனால நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னதுமே சுமந்திரரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த சுமந்திரர் அப்படியே அழுதுண்டே சொல்றார், நான் என்ன பண்ணணும்னு நீங்க இன்னும் சொல்லவே இல்லையேன்னு சொன்னதுமே அப்படி வலது கையாலே சுமந்திரருடைய கையை பிடிச்சிட்டு ராமர் பேச ஆரம்பிச்சார். சுமந்திர சீக்கிரம் புனரேவயாஹி ராஜ்ஞ சகாசே பவசா பிரமத்தா. ஹே சுமந்திரரே, நீங்க மறுபடியும் இங்கேருந்து கிளம்பி நீங்க கிளம்பணும், ராஜா எந்த இடத்துல இருக்காரோ அதே இடத்துல நீங்க ராஜா கூடயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே அப்படியே அவர் அழுதுண்டே பேச ஆரம்பிக்கிறார். நாதிக்ராந்தமிதம் லோகே புருஷேணேஹ கேனசித் தவ சப்ராத்ருபார்யஸ்யே வாசஹா பிராகிருதவத்வனே. இந்த காலத்தை என்னன்னு சொல்றது, இப்படி எல்லாம் படுத்தி எடுக்கிறதே இந்த லோகத்துல வேற யாராலையும் அனுபவிக்க கூடாத ஒரு கஷ்டத்தெல்லாம் நீங்க அப்படி ராமனாக தர்மத்துல இருக்கக்கூடியதான ஒரு ராமன் நீங்க பிராத்ரு பாரியாரோட சேர்ந்து இப்படி ஒரு பிரகிருதி போல ஒரு காட்டுல வசிக்கிறதே நான் பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் எனக்கு துர்பாகியம் நேர்ந்துடுத்தே, நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இப்படி இருக்கேன், நீங்க வனத்துல வசிச்சுட்டு என்ன ஒரு கதியை அடைய போறேன். இந்த 3 லோகாம்சு ஜெயன்னிவே, இந்த 3 லோகத்தையும் ஜெயிச்சா மாதிரி இருக்கக்கூடியதான உங்ககிட்ட நாங்க இருக்கிறத விட்டுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பி கைகேயி கிட்ட போய் ஒரு பாப்பியோட சேர்ந்து வாழறதுக்காக நீங்க இப்படி என்ன அனுப்புறே, நான் போகணுமா, நான் உங்க கூடயே வந்துடுறேனே, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன், நான் இன்னும் உங்க கூடயே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியதான அந்த சுமந்திரரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். இக்ஷ்வாகூணாம் துயாதுல்யம் ஸ்மிருதம் நோபலக்ஷயே யதா தசரதோ ராஜா மாம்ன சோச்சே ததா குரு. அந்த குலத்துக்கு உங்களை போல ஒரு நல்ல பிரத்யுபகாரம் எதிர்பார்க்காம இருக்கக்கூடியதான ஒரு நல்ல நண்பர் இது வரைக்கும் யார் இருக்காங்கிறத நான் பார்க்கல. இவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய குழந்தை போல ராஜாவுடைய குழந்தையை எண்ணி இவ்வளவு தூரம் தனியாக இப்படி தேரை ஓட்டிண்டு காட்டுப்பகுதி வரைக்கும் வந்தது மட்டும் இல்லாம மேல என் கூடயே வரணும்னு இவ்வளவு ஆசைப்பட்டு பேசுறேனே,
ஆனா நீங்க இங்கேருந்து போய்தான் ஆகணும். அதுக்கான காரணம் நான் சொல்றேன். நைவாஹ மனுஷோசாமி லக்ஷ்மணோ நச மைதிலி அயோத்தியாயாஸ்ச்யுதாஸ்சேதி வனே வத்ஸ்யாமஹேதி ச. நீங்க இங்கேருந்து கிளம்பி ராஜா கிட்ட அவசியம் சொல்லணும், நானும் கஷ்டப்படல, சீதையும் கஷ்டப்படல, லக்ஷ்மணனும் வருத்தப்படல, அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பிட்டோமேன்னோ அல்லது இப்படி காட்டில் வசிக்கிறோமேன்னோ கண்டிப்பா வருத்தப்படல. அவசியம் 14 வருஷம் நம்ம வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா லக்ஷ்மணனையும் என்னையும் சீதையும் அவசியம் சீக்கிரம் வந்தவனாக இருக்கக்கூடிய எங்களை ராஜா நீங்க பார்க்கத்தான் போறேன் அப்படின்னு ராஜா கிட்ட சொல்லணும், அம்மா கிட்டையும் சொல்லணும். மீதி யாரெல்லாம் இருக்காளோ அத்தனை பேரோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான கைகேயிட்ட அவசியம் இந்த விஷயத்தை நீங்க சொல்லிடணும். கௌசல்யனுடைய ஆரோக்கியத்தை கேட்டேன்னு சொல்லுங்கோ, என்னுடைய நமஸ்காரத்தையும் சொல்லுங்கோ. சீதாயா உமச்சாரிய வச்சனா லக்ஷ்மணஸ்தே, சீதையும் லக்ஷ்மணன் நமஸ்காரம் சொன்னான்னு சொல்லுங்கோ. அந்த பரதன் வந்துட்டான்னு சொன்னா அந்த பரதனை என் சார்பா நீங்க கட்டி தழுவணும். என்னுடைய சார்பில் அந்த யுவராஜ்ய அபிஷேகத்தும் போது என்னுடைய சார்பில் நீங்க அங்க இருந்து அவனுடைய அபிஷேகத்தை பார்க்கணும். அந்த அபிஷேகத்தை அப்படி அவனுக்கு அப்படி சந்தோஷப்படாமல் ஏற்றுக்கும் போது அவனுக்கு துக்கம் வராதபடிக்கு நீங்க தான் கூட இருந்து அவனுக்கு நல்லா சொல்லணும். பரதன் ராஜ்யம் பண்ணும்போது அவனுக்கு எதெல்லாம் நல்லதோ அது அத்தனையும் நீங்க சொல்லணும். பரதனுடைய அம்மா கிட்ட நீங்க எப்படி நடந்து போயோ அதே மாதிரி கௌசல்ய சுமித்ரே கிட்டையும் நீங்க எல்லாரும் நடந்துக்கணும். அப்பேற்பட்டதானே ஒரு விஷயத்தை நீங்க எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும், அதுக்காக நீங்க போகணும் அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் இவர் பேச ஆரம்பிச்சார். சுமந்திரர், அப்பா நான் இத்தனை நாளியா சுமந்திரர் மந்திரின்னு பேசிட்டு இருந்தேன், கோச்சுக்காதே, நீ சுவாமி நான் பக்தன்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு பக்தன் எப்படி ஒரு சுவாமியை விட்டு போறதுக்கு எத்தனிக்க மாட்டானோ அந்த மாதிரி பக்தியா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாக்கை நீ கேட்கணும். ஏதாகம் நோபச்சாரேணே ரூயாம் ஸ்னேஹாத விக்லவம் பக்திமானிதி தத்தாவத் வாக்கியம் துவம் க்ஷந்துமர்ஹசி. ஒரு பக்வான் பேசுறதா நினைச்சிட்டு நீ நான் அதிகமா பேசுறேன்னு நினைச்சுட்டு கூடாது. ஒன்னு நீ இல்லாம நான் இந்த லோகத்துக்கு நான் இந்த அயோத்திக்கு நான் எப்படி போவேன்? அப்படி போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடியதான ஜனங்கள் எல்லாரும் நீ இல்லாத ஒரு தேரை பார்த்துட்டு அவசியம் அவெல்லாம் கோபிச்சுக்கிண்டு என்னமா ராமனையும் சீதையும் லக்ஷ்மணையும் காட்டுல விட்டுட்டு இங்க வருவேன் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன கேட்க மாட்டாளா? அப்படி அந்த கேட்கக்கூடிய ஜனங்களை பார்த்து நான் என்னன்னு பதில் சொல்லுவேன்? ராமன் எங்கேன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்? நான் மட்டும் போனேன்னு சொன்னா கௌசல்ய சுமித்ரே தசரதன் மீதி இருக்கக்கூடியதான தசரதனுடைய பத்னிகள் அத்தனை பேரும் என்கிட்ட கேட்பா இல்லையா, ராமனையே தனியா விட்டுட்டு வந்தேன், ராமனையே தனியா விட்டுட்டு வந்தேன்னு கேட்பா இல்லையா? அவளுக்கு நான் என்னன்னு பதில் சொல்லி புரிய வைப்பேன். அதனால நீங்க என்ன கோச்சிக்கப்படாது, பக்தியோட கூட இருக்கக்கூடியதான என்ன ஒரு பக்தனாக நினைச்சு என்ன உங்களோட சேர்த்துக்கணும், அதெல்லாம் காட்டினும் இந்த குதிரை நாளும் உங்க கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இத்தனை நாளியா அழுதுண்டு அப்படியே கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் அப்படி நிக்கிறதே இந்த குதிரையெல்லாம். இந்த குதிரையை பார்த்தா உங்களுக்கு பரிவு வரலையா? இந்த குதிரையை பார்த்தா உங்களுக்கு நம்மளோட வச்சுக்கணும்னு தோணலையா? அந்த குதிரைக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய எண்ணம் வராதனால எனக்கும் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய எண்ணம் வரலையா? போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி அழுதுன்றது பார்த்தேனா? நீங்க போறேன்னு சொன்னதை கேட்டே அதுக்கு அழுக வந்துருத்தோ. அதனால அந்த குதிரைக்கா மேலான்னு பாசம் வச்சாவது எனக்கும் சித்த அனுகிரகம் பண்ணணும், நான் உங்க கூடயே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சுமந்திரரை பார்த்து ராமர் பேச ஆரம்பிச்சார். ஜானாமி பரமாம் பக்திம் மயிதே பர்த்ருவத்சலா ஸ்ருணுசாபி யதர்த்தம் த்வாம் பிரேஷயாமி புரீமிதா. அந்த குதிரையோட பிரியம் எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான பெரியதான ஒரு பக்தி என்னிடத்துல இருக்குங்கிறது தெரியும். அப்பேற்பட்டதானே பொதுவா சின்னவாள் எல்லாருக்கும் பெரியவாள் ஆசிரியமாக இருப்பா. ஆனா நான் பிரபுவாக இருந்துட்டு நீங்க சாரதியாக இருந்துட்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக நீங்க இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரியவர் நீங்க. நான் எதுக்காக உங்களை இங்க அனுப்புறேங்கிறத நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இன்னும் தெளிவாவே சொல்லிடுறேன். கைகேயி நான் காட்டுக்கு போனேனான்னு சந்தேகப்படுவா, நான் மாமாவாத்துக்கு போயிட்டேனுங்கிறத பார்த்து சந்தேகப்படுவா. நான் காட்டுக்கு போயிட்டேங்கிறத அந்த கைகேயி அம்மா கேட்டாத்தான் சந்தோஷப்படுவா. அதனால நாங்க காட்டுக்குள்ள போயிட்டோங்கிறத இங்கேருந்து ஒருத்தர் போய்
சொல்லணும் இல்லையா? அதுக்காகத்தான் நான் உங்களை அனுப்புறேன். அப்பா வந்து பொய்யன் இல்லை, அப்பா சத்தியவாதிங்கிறத நான் காட்டுக்கு போயிட்டேங்கிறத அப்பா கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்புவார். அதனால அந்த அப்பாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காகவும் அம்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காகவும் இங்க நடந்ததான ஒரு உண்மையை அங்க போய் சொல்றதுக்காகத்தான் நான் உங்களை அனுப்புறேனே தவிர, அதனால நீங்க அவசியம் இங்கேருந்து கிளம்பித்தான் போனோம். நேதானீம் குஹயோக்யோயம் வாசோமே சஜனே வனே அவசியம் ஹ்யாஸ்ரமே வாசஹ கர்த்தவ்யஹ தத்கதோ விதிஹி. இப்படி பேசிட்டே இருக்கிறத பார்த்த குகன், பேசாம இங்கேயே இருந்துருவோலே, இதுவே வனம் தானே, இங்கேயே வனத்திலேயே இருந்துருங்கோ, நாங்கள்லாம் ஜனங்கள் எல்லாரும் இங்க இருந்துருக்கோம், எங்களோட சேர்ந்து இருந்துடலாமே, சுமந்திர போய் காட்டுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு, நான் காட்டில் விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு போறார், அப்படி இருக்கும்போது நீங்க இங்கே இருக்கலாமே குகன் கேட்க, இல்லப்பா நான் விஜனமான வனத்துல தான் இருக்கணும்னு பிரதிக்கேன், அதனால ஜனங்களே இல்லாத ஒரு காட்டுக்குள்ள போயிடணும். நான் ஏதோ ஆசிரமவாசிகள் மகான்கள்லாம் இருந்தா பரவாயில்ல, ஆனா எப்போ ஒரு ஊருன்னு இது ஆயிடுதோ அந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிறது சாத்தியமில்லை. அதனால நான் இங்கேருந்து கிளம்பத்தான் போறேன் அவசியமாக. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு உபகாரம் இருக்கு, நீ பண்ண வேண்டியது என்னன்னு சொன்னாக்க, ஆலம்பால் நீ எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கணும். அந்த ஆலம்பாலை வச்சுட்டு நாங்க வந்து ஜடாதாரியாக இங்கேருந்து கிளம்பணும் நாங்க 2 பேரும். அதனால நீ போய் ஆலம்பால் எடுத்துன்னு வான்னு சொல்ல, அந்த லக்ஷ்மணனும் அந்த குகருமாக சேர்ந்து ஆலம்பாலை எடுத்துன்னு வந்தா, தானும் லக்ஷ்மணனும் அந்த ஆலம்பாலை எடுத்து தலையில தடவிண்டு அப்படியே எந்த ஒரு குடுமையை பார்த்துட்டு விஸ்வாமித்திரர் ஆசைப்பட்டாரோ, எந்த ஒரு குடுமையை பார்த்து ஜனக மகாராஜன் ஆசைப்பட்டாரோ, அப்பேற்பட்டதான அந்த சிக்கையிலே காக்கபக்ஷ தரம் வீரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எந்த ராமன் அத்தனை பேரும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ, அந்த ராமன் அந்த கருகருன்னு இருக்கக்கூடியதான தன்னுடைய கூந்தல்ல அந்த ஆலம்பாலை எடுத்து விட்டுண்டாராம். விட்டுண்டதுமே அப்படியே நன்னா அது கெட்டியா அப்படியே எடுத்து பிடிச்சிருந்தது, அப்படியே சடை பிடிச்சிருந்த அந்த சடையை ஜட்டாமண்டலமாக எடுத்து அப்படி கட்டின்றார் ராமன். உடனே அவரை பார்த்து சொன்னார், இங்க நான் வந்து ஜட்டாதாரியாக காட்டுக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறத ஹே சுமந்திரரே நீங்க போய் ஊர்ல தெரிவிச்சுடணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே இங்கேருந்து கிளம்பலாம்னு குகனை பார்த்து சொல்ல, ஆரோஹத்வம் நரவ்யாக்ரே ஸ்திதாம் நாவமிமாம் சனைஹி சீதாஞ்சாரோபயான் வக்ஷம் பரிகிருஹ்ய மனஸ்வினி. ஏ லக்ஷ்மணா ஏறு, அந்த ஓடத்துல ஏறு, நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புவோம்னு சொல்ல சுமந்திரட்டேந்து விடைபெற்று கொண்டு அந்த ஓடத்து மேல ஏறி லக்ஷ்மணன் ஏறிக்கிறார். பின்னாடியே சீதையே சுவாமியும் சேர்ந்து சீதாராமனாக அந்த ஓடத்து மேலே ஏறிக்கிறார். குகமகாராஜா ஏறிக்கிறார். அப்படி 3 பேரும் ஏறிக்க குகமகாராஜன் ஓட்டை அங்கேருந்து கிளம்புறா. அப்படி அந்த ஓடத்துல உட்காந்துட்டு சுமந்திரருக்கு அப்படியே ஒரு நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சா, வாங்கோ கிளம்பலான்னு ஆச்சு. சுமந்திரன் அங்கேருந்து அந்த குதிரையெல்லாம் கத்துறதான் அப்படியே கிடைக்கிறது, என்னை விட்டுட்டு போறியே என்னையும் அழிச்சுன்னு போன்னு அந்த ராவனை பார்த்து அந்த குதிரை எல்லாம் கத்தித்தான். அந்த குதிரையும் கண்ணால சுவாமி அப்படியே பார்த்து ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து 3 பேருமாக சேர்ந்துட்டு அந்த சரீரத்தை கங்கா நதியை கடக்கிறா. அப்படி நடுப்புற கங்கா நதியினுடைய நடுப்புற வந்ததுமே சீதாதேவி கையை கூப்பிக்கிண்டு அந்த கங்காதேவியை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. ஏன்னா இது வரைக்கும் மனுஷானுடைய கூட வந்தாச்சு, சுமந்திரர் இது வரைக்கும் வந்துட்டா, யாரெல்லாம் ராஜாங்கத்தை பார்த்துருந்தாலும் இது வரைக்கும் வந்துட்டா. குகன் இப்போதான் பழக்கம் சீதாதேவிக்கு. அதனால இதுலேருந்து புதுசா பழகக்கூடிய ஜனங்கள்கிட்ட பழக போறா இல்லையா, அதனால சீதாதேவி கையை கூப்பிட்டு கங்கையை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா. புத்ரோ தசரதஸ்யாயம் மகாராஜஸ்ய தீமதஹ நிதேசம் பாரயித்வேமம் கங்கே त्वदभिरक्षितः. தசரதனுடைய பிள்ளையானே இந்த ராமன் புத்திமான், அவருடைய சத்தியவாக்க காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வனத்துல வாசிக்கிறதுக்காக போறார். இந்த நாங்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம். 14 வருஷம் காட்டுல வாசம் பண்ணணும். அப்படி இருக்கும்போது நல்லபடியாக அந்த 14 வருஷ வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்க அவசியம் நாங்க நல்லபடியா திரும்பி வரணும். அந்த அப்பேற்பட்டதான பாக்கியத்தை ஹே கங்கே நீதான் எங்களுக்கு நடத்தி தரணும். அந்த சமயத்துல நான் அவசியம் உனக்காக ஹோமம் பூஜை எல்லாத்தையும் பண்றேன்.
எந்தெந்த வஸ்துக்களாக இங்கே பூஜை பண்ண முடியுமோ அப்பேற்பட்டதான பூஜை பண்ணேன். உன்னுடைய நதிக்கரையில எந்தெந்த தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கோ அப்பேற்பட்டதான தேவதைகள் எல்லாரையும் நான் திருப்பி இந்த பிராதாவோட இருக்கக்கூடியதான இந்த ராமனோட கூட திருப்பி அவசியம் நான் உங்களை எல்லாரையும் பூஜை பண்றேன். நல்லபடியா எங்களுடைய வனவாசத்தை நீங்க எல்லாரும் பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. பவசம்ரக்ஷணார்த்தாயே சஜனே விஜனே பிவா அவசியம் ரக்ஷணம் காரியம் அதிருஷ்டே விஜனே வனே. ஒருபடியா அதை தாண்டி தட்சிண தீரத்துக்கு 3 பேரும் இறங்கின்றதுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து அவர் குகரை அங்கேருந்து கிளப்பி விடுறார். நீங்க கிளம்பலாம், நல்லபடியா நாங்கள் உத்தரவு வாங்கிறோம், இனிமே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னு சொல்ல குகமகாராஜன் அங்கேருந்து கிளம்பி போறார். லக்ஷ்மணனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். ஹே லக்ஷ்மணா, இது வரைக்கும் நம்ம ஏதோ ஜனங்களோடையே இருந்துட்டோம். சீதாதேவிக்கு குகனே புது ஆளு, அதனால கங்காதேவியை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டா. ராமருக்கு குகன் தெரியும் இல்லையா, அதனால குகன் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ இவா 3 பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்கிறது சத்தியமானால அதுக்கப்புறம் ராமர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். இனிமே நம்ம ஜனங்கள் இல்லாத வனத்துல வசிக்க போறோம், சீதாதேவியை அவசியம் நம்ம தான் காப்பாற்றணும். அதனால முன்னாடி நீ போ, சீதைக்கு முன்னாடியிலேருந்து வரக்கூடியதான ஆபத்து எல்லாத்தையும் நீ காப்பாற்றி சீதை நடுப்புற போகட்டும், அதுக்கு பின்னாடி நான் வரேன். எப்படியாக இருந்தாலும் நம்ம 2 பேருடைய வேலை என்னவாக இருக்கணும்னு சொன்னா, அந்த ஜனக மகாராஜனுடைய பொண்ணாக இருக்கக்கூடிய அந்த மிசிரா நகரத்து இளவரசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம கோசல தேசத்தினுடைய குலவதுவாக இருக்கக்கூடியதான இந்த சீதையை காப்பாற்றுறது தான் நம்மளுடைய வேலையாக இருக்கணும். அதனால அவசியம் வேற எந்த ஒரு க்ஷணத்திலையும் புத்தியை வெளில எங்கேயும் செலவிடாம அவசியம் இவனை ரட்சணை பண்றதுலயே நம்மளுடைய நோக்கத்தை நம்ம செலவிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போனா. அத்யேயம் பிரதமா ராத்ரிஹி ஜாதா ஜனபதாத் பஹிஹி யா சுமந்திரேண ரஹிதா தாம் நோ கண்டிதுமர்ஹசி. அன்னைக்கு ராத்திரி வந்தது, இன்னைக்குதான்ப்பா முதல்ல யாரும் இல்லாத ஜனங்கள் வாழக்கூடியதான இடத்தை தாண்டி ஒரு காட்டு பகுதியில சுமந்திரனும் இல்லாததான ஒரு ராத்திரியை நம்ம இன்னைக்குதான் இங்க அனுபவிக்க போறோம். திருவமத்ய மகாராஜா துக்கம் ஸ்வபிதி லக்ஷ்மணா கிருதகாமாது கைகேயி துஷ்டா பவிதுமர்ஹதி. துக்கத்தோட பாவம் மகாராஜன் இன்னைக்கு தூங்கியிருப்பார். ஆனா கைகேயி அம்மா சந்தோஷமாக தூங்கியிருப்பா இல்லையா. பெரியதான ஒரு விஷயம். எல்லா இந்த லோகத்துல எல்லாருமாக இருக்கும்போது என்ன ஒரு அநாதாயாகி நாதத்துவம் கௌசல்யாயா பவிஷ்யதி. மறுபடியும் சொல்றார், லக்ஷ்மணா நீ இங்கேருந்து போயிட்டா தேவலாம், மறுபடியும் நகரத்துக்கு போய் அம்மாவை காப்பாத்து, கௌசல்யா அநாசையா இருப்பா, அதனால நீதான் போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே இவர் சொன்னார், லக்ஷ்மணர் ராமனை பார்த்து சொன்னார், ध्रुवमद्यपुरी राजन्ने अयोध्या युधिनाम्बरा निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव सर्वरी. हे राजन्ने, இன்னைக்கே அயோத்தியானது நிஷ்பிரபையாக அடைஞ்சிருக்கும். சந்திரன் போனதுக்கு அப்புறம் ராத்திரி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும். அப்பேற்பட்டதான நகரத்துக்கு நான் போய் மட்டும் என்ன பண்ண போறேன்? அங்க ஒரு முகூர்த்தம் கூட அவசியம் நீங்க இல்லாம, சீதாதேவியும் சரி நானும் சரி, நீங்க இல்லாம ஒரு முகூர்த்தம் கூட நாங்க ஜீவிச்சிருக்க மாட்டோம். எப்படி ஒரு ஜலத்திலேருந்து ஒரு மீனை தூக்கி வெளில போட்டுட்டா அது ஜீவிச்சிருக்காதோ அந்த மாதிரி சீதாதேவியும் சரி நானும் சரி நீங்க இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு முகூர்த்த காலம் கூட நாங்க இருக்க மாட்டோம். நான் பரதனையோ சத்ருகனையோ சொர்க்கத்தையோ கூட நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படல. இங்கே உங்க கூடயே இருக்கணும் தான் என்னுடைய ஆசை. அதனால என்னை அனுப்பாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்ல அன்னைக்கு ராத்திரி அங்கேருந்து கிளம்பி நேரா அங்கேருந்து ஒரு பெரிய மகாவிருஷத்திலேருந்து கிளம்பி பரத்வாஜ ஆசிரமத்தை நோக்கி அந்த பக்கத்துலேருந்து போயிட்டு இருக்கா. இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காததான பூமி பாகங்கள், விதவிதமான தேசங்கள், மனசுக்கு அப்படியே ரம்யமா இருக்கு. அப்பேற்பட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவ்வளவு சந்தோஷமா அதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்காளாம். அப்படியே ராமர் வரானதுக்கு அப்புறம் கானனம் நந்தனவனமா மாறிடுது. அது எல்லா விதவிதமான மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே புஷ்பம் பூத்து குலுங்கிறதா. அப்பேற்பட்டதான அந்த நகரத்தை அங்கேருந்து பார்க்கிறார். பிரயாகமபித பஸ்யே சௌமித்ரே தூமமுத்தமம் அக்னேர் பகவதः கேதும்
மன்யே சந்நிஹிதோ முனி. பிரயாக க்ஷேத்திரம் வந்துட்டோம். நம்ம இங்கேருந்து பாரு, தூரம் தெரியுது, அக்னியினுடைய கொடி தெரியறதுன்னா கீழே அக்னி இருக்குன்னு சொன்னா மேல அப்படி வந்து புகை அடிக்கும் இல்லையா, அந்த புகை தெரியறதான். அதனால இங்க கண்டிப்பா முனி ஆசிரமம் இங்க பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன். இங்க பாரு நிறைய தாருணி பரிபின்னானி மனதீகி உபஜீவிகி, இந்த தாருக்கள்லாம் பாரு, மரக்கட்டையெல்லாம் நிறைய உடைச்சு கிடக்கு. இங்க வனத்தை வசிக்கக்கூடியவா எல்லாரும் சமயத்துக்காக அதெல்லாம் எடுத்துப்பா இல்லையா, அது உடைஞ்சு போனதெல்லாம் இங்க இருக்கு பாரு. அதனால கண்டிப்பா இங்க பக்கத்துல ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு. இந்த கங்கா யமுனையினுடைய சந்தியில எனக்கு பரத்வாஜர் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும். அதனால பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிட்டக்க வந்து பார்த்தா பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம். அந்த ஆசிரமத்துல ராமர், சீதை, லக்ஷ்மணன் 3 பேரும் வாசல்ல நின்று அங்கேருந்து அப்படியே அந்த பரத்வாஜரை பார்க்கிறா. பரத்வாஜர் அங்கேருந்து வெளில வந்து அழைக்கிறார். அப்போ ராமர் பரத்வாஜர்கிட்ட தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார். புத்ரௌ தசரதஸ்யாவாம் பகவன் ராம லக்ஷ்மணௌ பாரியாமேயம் வைதேஹி கல்யாணி ஜனகாத்மஜா. தசரதனுடைய பிள்ளைகள் நாங்க 2 பேரும். என்னுடைய பாரியை இவள் வைதேகின்னு பேரு. ஜனக மகாராஜாவுடைய பொண்ணு. என்ன வந்து ராஜா வந்து காட்டுக்கு போகணும்னு தன்னுடைய பத்னிக்கு பிரதிஜை கொடுத்ததுனால என்ன காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார் ராஜா. நான் கிளம்பினதை பார்த்துட்டு என்ன பின்னாடியே இந்த சீதையும் என்னுடைய தம்பியான லக்ஷ்மணனும் பின்னாடியே வந்துட்டா. அப்பேற்பட்டதான நாங்க காட்டை பாக்கி போகின்னு இருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ராமன் பேரு, லக்ஷ்மணன் பேரு, சீதான்னு பேரு. நாங்க 3 பேரும் நமஸ்காரம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன் நமஸ்காரம் பண்ண அந்த ராமனை எழுப்பி விட்டுட்டு அங்க பரத்வாஜர் பேச ஆரம்பிச்சார் ராமன்ட்ட. சிரஸ்ய கலு காகுத்ஸ்தா பஸ்யாமி த்வமிஹாகதம் ஸ்ருதம் தவ மயா சேதம் விவாசனமகாரணம். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உன்னை பார்க்குறேன், ஆசையோட ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருக்கேன், உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ இங்கே வந்திருக்கே, ரொம்ப சந்தோஷம். உன்னுடைய இந்த வனவாசத்தை பற்றி நானும் கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் அதுக்கு தான் ஒரு காரணமே இல்லாமல் போயிடுது. அப்படி ஆயிடுது. இதோ இந்த மகாநதியினுடைய சங்கமத்தில் இப்போ ஏற்பட்டதான ஒரு ஆசிரமம் இங்கே இருக்கு. ரொம்ப புண்ணியமான தேசம், ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். அதனால் நீ என்ன பண்ணுறது தெரியுமா, 3 பேரும் இங்கேயே இருந்துருங்கோ அப்படின்னு பரத்வாஜர் சொல்ல. குஹ மகாராஜன் என்ன சொன்னானோ அதையே பரத்வாஜன் சொல்றான். யாரெல்லாம் குறுக்க பார்க்கிறாளோ ராமனை யார் தான் அங்கேருந்து அனுப்பத்துக்கு விருப்பப்படுவா. ஒரு சாதாரண ஒரு அழியக்கூடிய சரீரத்தை கூடியதானே ஒரு நல்ல பிரியமா பேசக்கூடிய மனுஷாலை பார்த்தாலே இங்க தங்குங்கோன்னு எல்லா மனுஷாலும் சொல்லும் போது, அப்படி இருக்கும்போது ராமனே நேரம் வந்தான்னு சொன்னா யார் தான் ஆசைப்பட மாட்டா அங்கேயே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால பரத்வாஜன் சொல்ல. ஆனா ராமன் அதை ஒத்துக்கல. பகவன் நித ஆசன்னஹா பௌரஜான பதோ ஜனஹா சுதர்சமிஹமாம் பிரேக்ஷ்யே மன்யேஹமிமமாஸ்ரமம். மகர்ஷே, இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சதான ஒரு ஆசிரமமாக போயிடுது. ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த கங்கையும் யமுனையும் சேரக்கூடியதான இந்த பிரயாக கஷேத்திரத்தினுடைய இடத்துல பரத்வாஜாசிரமம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இங்க வந்துட்டு போறவா யாரானும் மொத்தர் பிரயாக கஷேத்திரத்துக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போறவா யாரானும் அயோத்தியில போயிட்டு ராமனும் சீதையும் லக்ஷ்மணன் அங்க இருக்கான்னு சொன்னா அயோத்தி ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டு போய் வந்து என்ன பாக்குறதுக்குன்னு வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பா. அது சரியா வராது. அதனால யாருக்கும் தெரியாம ஏகாந்தமா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். சீதாதேவி, லக்ஷ்மணன் இவா 2 பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போறோம். நாங்கள் ஏகாந்தமா வசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்பேற்பட்டதான ஒரு இடத்தை நீங்க எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி காட்டி தரணும் அப்படின்னு ராமன் பரத்வாஜரை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அவர் பேச ஆரம்பிச்சா. தசக்ரோஷிதஸ்தாதே கிரீயஸ்மின் நிவத்ஸ்யசி மஹர்ஷி சேவிதः புண்யः சர்வதः சுபதர்சனः. இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோச தூரத்துல ஒரு பெரிய மலை இருக்குப்பா. மகர்ஷிகளால் சேவிக்கப்பட்டதான ஒரு புண்ணியமான ஒரு மலை அது. அந்த இடம் இருக்கே, அப்பேற்பட்டதான ஒரு இடம் சித்திரக்கூட்டம் அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு பேரு. நன்னா இருக்கும், பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு நன்னா இருக்கும். அதனால அந்த சித்திரக்கூட்டத்துல நீ வசிக்கலாம். ரிஷிகள் பல பேர் அந்த இடத்துல வசிச்சிருக்கா, இப்பயும் வசிச்சுட்டு இருக்கா.
யாரெல்லாம் அங்க தபஸ் பண்ணாலோ அத்தனை பேருமே சொர்க்கத்தை அடைஞ்சிருக்கா. அப்பேற்பட்டதான புண்ணியமான இடம். அதனால நீ வந்து பாரதியோட சேர்ந்து பிராதாவோட சேர்ந்து அந்த இடத்துல நீ இருந்தேன்னு சொன்னா உனக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும். நீ வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தேன்னு சொல்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியமாக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் பாரியா பிராதாவோட நீ வந்திருக்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க. எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா. நீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அன்னி ராத்திரி பரத்வாஜனுடைய ஆசிரமத்திலேயே அங்கேயே கழிக்கிறா 3 பேரையுமே. சீதா ததியா காகுஸ்தகான்னார் வால்மீகி. ஆச்சரியமான பதப்பிரயோகம். சீதையை 3ஆவதாக கொண்டவன் அவர் லக்ஷ்மணர் ராமர் சீதையை 3 பேருமாக சேர்ந்துட்டு அந்த பரத்வாஜ ஆசிரமத்துல அப்படி ராத்திரி முழுக்க வசிச்சாராம். காலமே எழுந்துட்டு அப்படி பரத்வாஜரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார் ராமர். சர்வரீம் பகவன் நத்யே சத்யசீல தவாஸ்ரமே உஷிதாஸ்ம சுகம் கந்தும் அனுஜானாது நோ பவானி. ராத்திரி முழுக்க ரொம்ப சுகமாக உங்களுடைய ஆசிரமத்தை தங்கிட்டோம். காலமே பொழுது விடிஞ்சிருத்து. எங்களை கிளம்புறதுக்கு அனுமதி தரணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே இவர் சொன்னார். மதுமூல பலோபேதம் சித்ரகூட்டம் ரஜேதிஹே வாசமௌபைகம் மன்யே தவ ராம மகாபலா. அப்படி நன்னா டேஸ்டா இருக்கக்கூடியதாலே ஒரு கிழங்கும் பழமும் நிறையா இருக்கக்கூடியதான ஒரு வனம்பாதை சித்திரக்கூட்டம்னு பேரு. அது நீ வசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும், ரொம்ப ஏற்றதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல மேல பேசுறா. ஒரு அப்பா எப்படி ஒரு குழந்தை வெளில கிளம்புறதுன்னு சொன்னா அதுக்கான மார்க்கத்தை அழகா சொல்லி கொடுப்பாரோ அந்த மாதிரி இந்த பரத்வாஜர் இருக்கக்கூடியதான பிரியத்துல அவர் மேல மேல சொல்லி சொல்லி தரார். கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா. கங்கா யமுனயோ சந்திம் ஆசாத்ய மனுஜர்ஷபௌ காலிந்தி மனுகச்சேதாம் நதீம் பச்சான்முகாஸ்ரிதாம். கங்கையும் யமுனையை சந்திக்கக்கூடியதான ஒரு இடத்துக்கு போங்கோ. அங்கேருந்து யமுனா நதி எப்படி போறதோ அதே திக்கில் நீங்க மாட்டில் போங்கோ. அந்த காலிந்தியில சஞ்சாரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அந்த நதியெல்லாம் தாண்டி போனேன்னு சொன்னா அங்க ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட நின்றுட்டு நிறைய விருட்சங்கள்லாம் அந்த ஆலமரத்தை சுற்றி இருக்குமா. அப்பேற்பட்டதான சித்தர்கள்லாம் வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு அந்த மரத்தை அடியில் ஆசிரமத்தை அமைச்சிருந்து அவ்வளோ சௌக்கியமாக இருப்பாளாம். அப்பேற்பட்டதான மரம் பல பேர் அந்த இடத்துக்கு இருப்பா. அதனால அங்கே சீதை வந்து அஞ்சலி பண்ணி நிறையா ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டோம். அப்படியே அங்கேருந்து ஒரு குளோசம் மாத்திரம் போனேன்னு சொன்னால் அங்கேருந்து நீலம் வரும். அந்த இதுலேருந்து போனேன்னு சொன்னால் ஒரு ஆசிரமம் வரும். பதரி மிஸ்ரம் ரம்யமான ஒரு வம்சீஷ்ட யாமனைகி அந்த யாமனமான வம்சங்கள்லாம் இருக்கக்கூடியதான் ஒரு வனமரம். அந்த வனத்து மூலமாக நீங்கள் அப்படியே போனேன்னு சொன்னாக்க அந்த இடம் வந்துடும். கிருதபுண்யாஸ்ம சௌமித்ரே முனி என்னோனுகம் பதே. அதை அப்படி வழி சொல்லி அனுப்புறார். நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா வழியும் சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போனேன்னா அந்த இடம் வந்துரும்பா, சித்திரக்கூட்டம் வந்துடும். நீ அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னதுமே ராமர் கை கூப்பிட்டு பரத்வாஜருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்டேருந்து விடை பெற்றுட்டு கிளம்புறா. அதுவும் போது ராமர் சொன்னாலாம், பரத்வாஜர் எப்பேற்பட்ட பிரியத்தை நமக்கு காட்டுறாரு பாத்தியா. அவசியம் நம்ம புண்ணியவான்கள் ஹே லக்ஷ்மணா நம்மெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணத்தினால்தான் மகான்கள்லாம் இவ்வளவு பிரியத்தை காட்டுறா அப்படின்னு சொன்னதுமே அந்த காலிந்தி நதியில யமுனா நதி தரணம் ஆக போகிறது. அப்படி ஆக போகும்போது அங்கேருந்து வந்தா லக்ஷ்மணா இங்கே பார்த்தியா இந்த மூங்கில் குச்சி இந்த இருக்கக்கூடியதான மரத்துலேருந்து வெட்டி நீ ஒரு ஓடத்தை தயார் பண்ணி அந்த ஓடத்து மூலமாக அந்த ஓடத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து யமுனையை தரணம் பண்ணிடலாம் தாண்டிடலாம் அப்படின்னு ராமர் லக்ஷ்மணத்தை சொல்ல லக்ஷ்மணன் அங்கேருந்து கிளம்பி போனார். அவருக்கு தேவையான மரங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துட்டு வந்தார். மூங்கில் கழியை வச்சு ஓடத்தினுடைய அப்படி 4 பக்கமும் கட்டினார். ஓடத்தெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டார். ரெடி அண்ணா ரெடியாக எடுத்து வாங்கோ அப்படின்னதுமே அங்கேருந்து நேரம் வந்து பார்த்தாக்க முன்னாடி லக்ஷ்மண சுவாமி தான் முதல்ல ஏறிக்க சொன்னார். குகன் ஓட்டும் போது லக்ஷ்மண சுவாமியை முதல்ல ஏறிக்கோன்னார். சீதாராமனாக பின்னாடி ஏறிட்டார். ஆனா இங்க லக்ஷ்மண சுவாமி முதல்ல ஏறிக்க முடியாது. ஏன்னா ஓடத்தை ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கணும். யார் ஓடம் ஓட்டுறாலோ அவ கடைசியா ஏறுவா. அதுதான் ஓடம் ஓட்டுறதுடைய ஒரு கதி. அது வரைக்கும் ஓடத்தை அவ பிடிச்சிட்டு இருப்பா, மீதி எல்லாரும் ஏறிப்பா. கடைசியா ஓடம் ஓட்டுறவர் ஏறிட்டோடனே அதை அப்படி ஒரு தள்ளிட்டு அவர் பாட்டில் ஏறிட்டுருவார். அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஓடம்.
அது சாதாரணமா ஓடம் பண்ணி ஏறக்கூடிய இடமா இருந்தாக்க அந்த ஓடம் நிற்கிறதுக்கு இடம் எல்லாமே இருக்கும். குகமகாராஜன் அந்த இடத்துலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நல்லா பண்ணி வச்சிருந்தார். இவருக்கு ஓடம் பண்ணி புதுசு லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு என்ன பண்ணார், அங்கேருந்து வந்தார், சீத்தை ஏறணும், பின்னாடி ராமன் ஏறணும். இதுதான விஷயம். சீதை அங்கேருந்து வந்து பார்த்தா ஏற முடியல சீத்தையால. ஏன்னா நதியில் நிற்கிறது, அது ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு, படி ஒன்றும் ஆம்பிள்ல மேலே ஏறிக்க உட்காந்துக்கிறதுக்கு. இன்னும் ஏறுங்கோன்னா லக்ஷ்மண சுவாமி சீதாதேவி பார்த்து சிரிக்கிறா, கொஞ்சம் லஞ்சம் வந்துருது, இதுல எப்படி ஏறுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ராமர் தான் சீதாதேவியை தூக்கி உட்காத்தி வைக்கணும்னு தெரியறது. ஆனா சீதாதேவியே லக்ஷ்மணன் இருக்கும்போது ராமர் அப்படி தூக்கி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கோஜப்பட்டாராம், சீதையும் சங்கோஜப்பட்டாராம். அதை புரிஞ்சுட்ட லக்ஷ்மண சுவாமி வந்துடுறேன்னா ஒரே விஷயம் இந்த ஓடத்தை பிடிச்சுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணர் அங்கேருந்து ஒரு 10 தப்படி தள்ளி போய் நின்னாராம், கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல. அந்த இடத்துக்கு லக்ஷ்மணர் போயிட்டாருங்கிறத பார்த்ததுமே சீதாதேவி சிரிச்சுட்டே ராமரை பார்த்தாராம். ராமர் உடனே சீதாதேவி அப்படி பிடிச்சி தூக்கி அந்த ஓடத்துல உட்கார வச்சுன்னு ராமர் ஓடத்தை பிடிச்சிருந்தா. லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கூப்பிட்டதும் வந்துட்டேன்னா அதை ரெடி ஆயிட்டேன் நானும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு பையெல்லாம் எடுத்துன்னு வரா மாதிரி ஒரு காலத்துல அங்கேருந்து அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் மண்வெட்டி எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்துட்டு லக்ஷ்மணசுவாமி அங்கேருந்து வரா. வந்ததுமே ராமர் ஏறிக்கிறார். லக்ஷ்மணசுவாமி அந்த ஓடத்தை தள்ளி விட்டுட்டு தானும் டக்குன்னு, ஏன்னா இவா 2 பேர் புருஷார், அவளுக்கு யானை ஏற்றம் குதிரை ஏற்றம் தான் நல்ல பழக்கம் உண்டு, அதனால எவ்வளவு ஹைட்டா இருந்தாலும் ஏறிடலாம். சீதாதேவி பாவம் குழந்தை தானே, அதனால அந்த ஸ்திரீ சுபாவத்தினால அதை ஏற டக்குன்னு அப்படி ஏறி குதிக்கலாம் முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு மிருதுவாக வளர்ந்தவன், அப்பேற்பட்ட மிருதுத்துவத்தோட இவாளும் பார்த்துண்டா உட்காந்துலையும் அப்பேற்பட்டதான சௌபாகியத்தை அடைஞ்சதான சீதாதேவியா டக்குன்னா இப்படி ஏற முடியுமா? அதனால அவ 3 பேருமாக ஏறிண்டு அந்த யமுனா நதியை தரணம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது கங்காதேவி எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலோ அதே மாதிரி சீதாதேவி இங்கே யமுனாதேவியும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா. ஸ்வஸ்தி தேவி தராமித்வாம் பாரயேன்மே பதிர்வ்ரதம் யக்ஷ்யே த்வாம் கோசஹஸ்ரேண சுராகடசதேன ச. யமுனாதேவி உங்களுக்கும் மங்களம் ஏற்படட்டும், எங்களுக்கும் மங்களம் ஏற்படட்டும். இந்த பதியாக இருக்கக்கூடிய ராமர் ஒரு விரதத்தை எடுத்துட்டு இருக்கார், அது செய்யறதுக்காக நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். அதனால உன்னை கரணம் பண்றோம். மறுபடியும் திருப்பி வந்து 1000 பசுமாடாலையும் சுராகட சதத்தினாலையும் உன்னை வந்து நாங்க பூஜை பண்றோம். அப்பேற்பட்டதான ஒரு பாக்கியத்தை நீ எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். இந்த ராமர் வந்து இக்ஷ்வாகு குலத்துல இருக்கக்கூடியவா அத்தனை பேர்னாலையும் பாதிக்கப்பட்டதான ஒரு ராஜ்யத்தை அடையும் போது உங்களையும் வந்து நாங்கள் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணிக்க அவர் சொன்னதானே அந்த பெரிய ஆலமரம் வந்தது. அந்த ஆலமரத்தையும் பார்த்து சீதாதேவி அர்ச்சனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா. நமஸ்தேஸ்து மகாவிருக்ஷே பாரயேன்மே பதிர்வ்ரதம் கௌசல்யாஞ்சைவ பஷ்யேயம் சுமித்ராஞ்ச யசஸ்வினி. அந்த மகாவிருஷம், ஹே மகாவிருஷமே உனக்கு நமஸ்காரம். என்னுடைய பதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ராமர் நல்லபடியாக அவர் எடுத்துட்ட விரதத்தை அவசியம் நல்லபடியாக முடிக்கணும். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சீதையும் சுமித்திரையும் நாங்கள் அவசியம் வந்து திரும்பி வந்து பார்க்கணும். அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை நீ எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் பார்த்தா சீதாமாதாய கச்சத்வம் அக்ரதோ பரதானுஜா பிருஷ்டதோஹம் கமிஷ்யாமி சாயுதோத்விபதாம்பரா. இப்படி அந்த மரத்தை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துல லக்ஷ்மண தீரம் வந்துடுத்து. அங்கேருந்து இறங்கிட்டு நேரா லக்ஷ்மணரை முன்னாடி போக சொல்றார். ஹே சீதை பின்தொடர்ந்ததாக இருக்கக்கூடியதான் லக்ஷ்மணா, நீ முன்னாடி போ, சீத்தை நடுப்புற வரட்டும், நான் பின்னாடி வரேன், நான் எப்போதும் ஆயுஷத்தை கையில வச்சுட்டே வரேன். ஹே இப்பதான் மகான்னா ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்த்து 2 கால் உள்ள மனுஷால ரொம்ப சிறந்தவனாக இருக்கியே, அதனால நீ முதல்ல போ, சீதாதேவி உன்னை பின்தொடரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டே இருக்கும்போது சௌமித்ரே ஸ்ருணுவன்யானாம் வல்குவ்யாஹரதாம் ஸ்வனம் சம்பதிஷ்டாமஹே காலஹ பிரஸ்தானஸ்ய பரம் தபா. சிறிது காலம்
அன்னி ராத்திரி அங்கேயே தங்குறா. மறுநாள் காலமே இத்தனாழையா சுமந்திரர் இருந்தார், குகன் இருந்தார், யாரோ இருந்தா, பரத்வாஜர் இருந்தார். ஏதோ பேச்சு நடந்துட்டே இருந்தது. லக்ஷ்மணனுக்கும் தூக்கமே இல்லை. அப்படியே இருந்துட்டே இருந்தாரா. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி கண்ணை மூடிட்டு படுத்துட்டு இருந்தாராம் லக்ஷ்மணர். அன்னைக்கு ஏன்னா ஓடெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய வேலையாயிடுச்சு இல்லையா லக்ஷ்மணருக்கு. இது வரைக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை. ராமர் என்ன பண்ணாரோ அதே தான் லக்ஷ்மணரும் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா இப்ப இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த காலனி தண்டத்தும் போது என்னாச்சுன்னு சொன்னா லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியா போச்சு. அதனால கொஞ்சம் அப்படி டயர்டாயிடுது. அப்படி கண்ணை மூடிந்து உட்காந்துருந்தாராம் லக்ஷ்மணர் ராத்திரி முழுக்க. அப்படி காலமே வந்ததுக்கு அப்புறம் ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொன்னார், ஹே இந்த மாதிரி வனத்துல இருக்கக்கூடியதானே அழகான இந்த பட்சிகள் எல்லாம் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருது. அந்த சப்தத்தெல்லாம் கேளு. நம்ம கிளம்புறதுக்கான நேரம் வந்துருதோ. நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புவோம். இங்கே வா. அப்படியே இந்த நதியில ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அங்கேயே சௌச்சாசனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானத்தெல்லாம் அங்கேயே முடிச்சுட்டு அங்கேயிருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதீப்தானிவ வைதேஹி சர்வதா புஷ்பிதான் நகானி ஸ்வைர் புஷ்பைஹி கிம்சுகான் பஷ்யே மாலினஹ சிசிராத்யயே. அந்த சீதாதேவி முன்னாடி அப்படி நடுப்புற போயின்னு இருக்கும்போது அதை ஒவ்வொன்றா பார்த்து 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 ரசிச்சுட்டே வரலாம். ஆஹா, காடு எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு விதவிதமான புஷ்பங்கள்லாம் போத்திருக்கு. ஆமா, இது என்ன மரம், அது என்ன மரம், இது என்ன மரம்னு இது வரைக்கும் பார்க்காத மரத்தெல்லாம் பார்த்து ராமர்கிட்ட கேட்டுட்டே வரலாம். ஒவ்வொரு மரமா, அப்பா இதுதான் வந்து அரசு மரம், இதுதான் ஆலமரம், இதுதான் அந்த மரத்துக்கு என்னென்ன பேர் உண்டோ எல்லா மரத்தையும் சொல்றார். இந்த புஷ்பத்துக்கு பேர் இது, இந்த புஷ்பம் நல்ல வாசனை அடிக்கும், இந்த புஷ்பத்தை இதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே வந்துருக்கார். அப்போ லக்ஷ்மண சுவாமியை பார்த்து அவர் இன்னொன்று சொன்னாரா, என்னன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ எதெல்லாம் கேட்கிறாளோ அத்தனையும் நம்ம நிறைவேற்றணும். பழமோ புஷ்பமோ மூலமோ எது கேட்கிறாளோ எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு லக்ஷ்மணத்தையும் பேசிட்டே வரார். அப்படி இருக்கும்போது லக்ஷ்மணா நயதாரூணி திருடானி சவரானி ச குருஷ்வவசதம் சௌம்யே வாசே மேபிரதம் மனஹ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்கேருந்து வந்தாச்சு. சுத்தி வர நிறைய பழங்கள் இருக்கக்கூடியதான மரங்கள், நிறைய புஷ்பம் இருக்கக்கூடியதான மரங்கள், கிட்டக்கையே நதி ஓடுறது. அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னா வால்மீகி மகரிஷியுடைய ஆசிரமம் இருந்தது. அந்த வால்மீகி மகரிஷியுடைய ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு அவ நமஸ்காரத்தையும் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து வெளில வந்து பார்த்தா ஒரு சமமான பூமி இருக்கக்கூடியதான ஒரு இடம். அந்த இடத்த பார்த்துட்டு, ஹே லக்ஷ்மணா, நிறைய காஷ்டங்களை தான் எடுத்துட்டு வா. இங்க இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஒரு அழகான ஒரு ஆசிரமத்தை நீ அமைச்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லவே லக்ஷ்மண சுவாமி அங்கேயிருந்து நேரா கிளம்பி அது எல்லாத்தையும் மரத்தெல்லாம் வெட்டின்னு வந்து அழகான ஒரு கூரை விட தயார் பண்றார். ஐநேயம் மாம் சமாஹிருத்யே சாலாம் யக்ஷ்யாமஹே வயம் கர்த்தவ்யம் வாஸ்து சமனம் சௌமித்ரே சிரஜீவிபிஹி. அப்பா, நீ ஹோமத்துக்கு தேவையான சாமான் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வா. இந்த சாலைக்கு வாஸ்து ஹோமம் பண்ணம் இல்லையா, அதனால நீ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன்னு சொன்னார். அந்த ஹோம திரவியத்தை நல்லா பக்குவம் பண்ணணுமே, அதையும் பக்குவம் பண்ணினார். ஐநேயம் ஸ்ரவயஸ்வைதது சாலாம் யக்ஷ்யாமஹே வயம் த்வரசௌம்ய முஹூர்த்தோயம் த்ருவஸ்ட திவசோப்யயம். நல்ல நாள் அமைஞ்சிருக்கு, நல்ல நேரமாக இருக்கு, துருவ முகூர்த்தமா இருக்கு. அதனால அவசியம் இப்பயே நம்ம வாஸ்து ஹோமத்தை பண்ணிடுவோம். அதனால நீ வந்து மேல அந்த ஹோமத்துக்கு தேவையானதை நீ சிரவணம் பண்ணி அதை பக்குவம் பண்ணி எடுத்துன்னு வா, ஹோமத்துக்கு தேவையான திரவியத்தை அப்படின்னு சொன்னதுமே ஆஹா ரெடி பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயிருந்து தயார் பண்ணிட்டு அங்கேயிருந்து எடுத்து வந்து லக்ஷ்மண சுவாமி ராமர்கிட்ட கொடுத்தாலாம். அயம் கிருஷ்ண சமாப்தாங்கா ஸ்ருதா கிருஷ்ண மிருகோ யதா தேவதாம் தேவசங்காசே யஜஸ்வ குஷலோஹ்யசி. நேர்மைகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சிரேஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய ஹே ராஜன் ராமா, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோமம் பண்ணக்கூடியதான திரவியத்தை நல்லா சித்தம் பண்ணியாச்சு, அது தயார் நிலையில இருக்கு. நீங்க தேவதைகளை வந்து யாகம் பண்ணி திருப்திப்படுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்ல அங்கேருந்து ராமர் வந்து அந்த திரவியத்தை வச்சு வாஸ்து சமணம்ங்கிற ஹோமத்தெல்லாம் பண்ணி வைஸ்வதேவ பலியெல்லாம் பண்ணி ரௌத்ரமான மந்திரங்களையும் சொல்லி வைஷ்ணவமான மந்திரங்களையும் சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடியதான வாஸ்து சமணமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மங்கள காரியங்களையும் பண்ணி அந்த இடத்துல வசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு அந்த ஆவசத்துல
அந்த சித்திரக்கூட்டத்தில் உள்ள பர்ணசாலையில வசிக்க ஆரம்பிச்சா அப்படிங்கிறார். மேலே சுமந்திரர் அங்கேருந்து திரும்பி வரார். அந்த திரும்பி வரும்போது எங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா, அவ எந்த வரைக்கும் கண்ணுக்கு தெரிகிறாளோ, குகன் எந்த அளவுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிறாளோ அது வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கார். அங்கேருந்து இறக்கி விட்டுட்டு குகன் அங்கேருந்து திரும்பி வந்தார். திரும்பி வந்த குகன்ட்ட சுமந்திரர் பேசிட்டு தான் கிளம்புறார். தேஷாம் சசம்சகங்காயாம் அஹமாப்ருச்ய ராகவம் அனுஜ்ஞாதோ நிவృத்தோஸ்மி தார்மிகேண மகாத்மனா. சுமந்திரர் அங்கேருந்து அவ குகன்ட்டு விடை பெற்று கிளம்புறார். அந்த குதிரை கிளம்ப மாட்டேன்னு அடம் முடிக்கிறது. அந்த 4 குதிரையும் அதை பொறுமையா ராமர் நம்மளை விட்டு கிளம்பிட்டார். ராமர் ஆக்ஞா வச்சிருக்கா, அயோத்திக்கு போய் நமக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கா, அதனால நீ இப்படி கிளம்பாம இருக்கக்கூடாது, கிளம்புன்னு சொல்லி அந்த குதிரைக்கு ஆளுன்னு சொன்னதும் அந்த குதிரை சுமந்திரனுடைய பேச்சை கேட்டுன்னு அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக அயோத்தியா நகரத்துக்குள்ள பிரவேசமாறுது. அந்த அயோத்தி நகரத்துல அந்த தேர் வரதை பார்த்துட்டு அத்தனை பேரும் ராமர் திரும்பி வந்துட்டாரு நினைச்சிட்டு சந்தோஷப்பட்டு வெளில வந்து பார்த்தா ராமரும் லக்ஷ்மணும் சீதையும் இல்லாம சுமந்திரன் மட்டும் அந்த தேர் ஓட்டின்னு வரதை பார்த்துட்டு அத்தனை பேரும் சுமந்திர வழி விடாம அங்கேயே நின்று கேள்வி கேட்கிறா, என்னாச்சு, ராமன் எங்க போனார், ராமன் எங்க போனார், லக்ஷ்மணன் எங்க, சீதாதேவி எங்க, நீர்மட்டம் தனியா வந்திருக்கேடே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ அத்தனை பேரையும் பார்த்து சுமந்திர சொன்னார், கங்கா தீரத்திலேயே நான் அவள்கிட்டேருந்து விடை விட்டுன்னு கிளம்பிட்டேன், அவர் தான் என்ன கிளம்புன்னு சொன்னார். அப்பேற்பட்ட தார்மிகனாக இருக்கக்கூடிய மகாத்மாவால நான் இங்கே வரப்பட்டேன். அவ இங்கேருந்து கங்கா நதியை தாண்டி அந்த பக்கமாக போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னதுமே உடனே அத்தனை பேரும் அபோ ஜிகிதி நிஸ்வசிய ஹா ராமேதிச்ச சுகுருசு, அத்தனை பேரும் என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்துருது நம்ம எல்லாருக்கும், ஹா ராமா எங்கள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் வருத்தப்பட்டுன்னு ஒரே நேரத்துல அப்படி கூக்குரலிட அதை எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே நேரா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வழியை ஏற்படுத்திட்டு 7 பிராகாரத்தையும் தாண்டி 8வது பிராகாரத்துக்குள்ள ராஜபவனத்தை கிட்ட வந்துட்டார். சுமந்திரர் கிட்ட வந்து அந்த ராஜாக்கு காதில் கேட்கும்படியாக அதை சில விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். என்ன விஷயம்னா, சஹராமேன நிர்யாதா வினாராமமிஹாகதா சூதः கின்னாம கௌசல்யாம் க்ரோசந்தீம் பிரதிவக்ஷ்யதி. அங்கேருந்து வந்ததுமே அந்த தசரதருடைய ஸ்திரீகள் எல்லாரும் என்ன இப்படி இவர் மட்டும் வந்துட்டாரே, ராமனை காணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது, ராமனோட கிளம்பி போனேன், ராமன் இல்லாம திரும்பி வந்திருக்கேன், நான் என்னத்த சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி இவர் பேசும்போது, இமம் தஸ்ய மகாபாகே தூதம் துஷ்கரகாரிணः வனவாசாதனுப்ராப்தம் கஸ்மான்ன பிரதிபாஷசே. திரும்பி வந்துட்டேன்னு இந்த சுமந்திரன் சொல்லும் போது ஹாஹாகாரம் பண்ணி தசரத மகாராஜா பிரஜை இல்லாம அப்படியே கீழே விழும்போது அது கௌசல்யா தேவிக்கு அந்த கோபம் வந்துதான் தசரதரை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சா. கைகேயிக்கு வரம் கொடுக்கும் போது தெரியல, வரத்தை ராமன்கிட்ட சொல்லும் போது தெரியல, ராமன் மனத்துக்கு கிளம்பும் போது தெரியல, ராமன் அங்க காட்டுல விட்டுட்டேன்னு சுமந்திரன் வந்து சொல்லும் போது பதில் சொல்லாம இப்படி மூர்ச்சியாகி கிடக்கலே, உங்களுக்கு இது நல்லா இருக்கா, இப்ப மட்டும் எங்க போச்சு அந்த பதில் சொல்ல முடியாம போயிடுதா, இப்ப நீங்க அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது ராஜா பேச ஆரம்பிச்சார். அதுக்கு சுமந்திரர் பார்த்து, கொனுவத்ஸ்யதி தர்மாத்மா ருக்ஷமூலமுபாஸ்ரிதா சோத்யம் தசுகித சூதே கிமசிஷ்யதி ராகவஹ. எங்க போனார் தர்மாத்மா, ருக்ஷமூலத்தை ஆசிரிச்சிருக்காரா, என்ன அத்தியந்தமான சுகமாக இருக்கக்கூடியதான அந்த ராகவன் என்ன செஞ்சான் தெரியலையே, துக்கத்துக்கு அனுச்சிதமாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த துக்கத்தை எப்படி அனுபவிச்சான், அந்த கஷ்டத்தை எப்படி நான் என்னுடைய காதால கேட்பேன். அந்த குழந்தை எங்க போனான், ராகவன் என்ன சொன்னான், சீதாதேவி என்ன சொன்னா, லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னா, அது நீ அவசியம் சொல்லணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. அப்ரவீன்மான் மகாராஜே தர்மமேவானுபாலயன்னி அஞ்சலிம் ராகவः கிருத்வா சிரசாபிப்ரணம்ய ச.
ராகவன் தர்மத்தை மட்டுமே பாலிச்சிருக்கக்கூடியதான அந்த ராமன் அஞ்சலி பண்ணிட்டு சிரஸ்நாத் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இதுதான் சொன்னார், என்னுடைய அப்பா கிட்ட நீங்க போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தையும் தெரிவிச்சு அங்கப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கிட்டையும் நான் ஆரோக்கியத்தை விசாரிச்சேன்னு சொல்லணும், நானும் ஆரோக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்லணும், என்னுடைய அம்மா கிட்ட நான் விசாரிச்சேன்னு சொல்லணும், என்னுடைய நமஸ்காரத்தையும் நீங்க சொல்லணும். தர்மனித்யா யதாகாலம் அக்ஞாகார பராபரே, எப்போதும் தர்மத்தை ஆசிரியிச்சு அந்த அக்னிஹோத்ராதிகள் எல்லா கர்மாக்களையும் ஒழுங்கா செஞ்சின்றதுன்னு அம்மா கிட்ட தகவல் சொல்ல சொன்னார். தேவி தேவஸ்ய பாதோச்ச தேவவத் பரிபாலயா, ரங்கநாதனுடைய பாதத்தை எப்போதும் பூஜை பண்ணுன்னு சொன்னா தசரதனை எப்போதும் பகவான் போல ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா. இப்படிலாம் சொல்லி அந்த ராமன் பேசிட்டே இருக்கும்போது பரதன் வந்துட்டான்னு சொன்னா அவனுக்கும் என்னுடைய குசலம் விசாரிச்சதை நீங்க சொல்லணும், அவன் வந்துடுவான் அவசியம், அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவன் ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணிக்கும் போது என்னுடைய சார்பில் நீங்க கூட இருந்து வரணும்னு சொன்னார். இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது லக்ஷ்மணனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கோபம் வந்து மேலியின் கீழுமாக மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டுண்டு அப்படி சூடான மூச்சு காத்தோட சேர்ந்து கண்ணு செவக்க அந்த குழந்தை பேசினா, ஆக்ஞாதுகல் வைகேயா லகுத்வாசித்தி சாசனம் கிருதம் காரியம் அகாரியம் பாவயம் ஏனாபி பீடிதாக, கைகேயினால பாதிக்கப்பட்டதான ராஜா எதை செய்யணுமோ அதை செய்யாம எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செஞ்சிருக்கார். இப்படிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பரதன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான், கைகேயி நல்லா சந்தோஷமா இருக்கட்டும், இந்த ராவனுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு எப்படி சந்தோஷமா இருக்கான் நான் பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் ஒரு பக்கம் எல்லாரையுமாக வெஸ்டின் இருக்கு. இந்த ரெண்டுத்தையும் கேட்ட அந்த ஜனக சுதையான சீதாதேவி என்ன பண்றதுன்னு புரியல. ராவனை பார்த்தா லக்ஷ்மணனை பார்த்தா அவளுக்கு மேல அழுக வந்தது. அந்த அழுதுண்டே கையை கூப்பிண்டு என்னை பார்த்து ஒரு தடவை நமஸ்காரம்னு அப்படி கையை கூட்டின்னு சொல்லிவிட்டா. வேற எதுவும் அந்த குழந்தைக்கு பேச வரல. சீதாதேவி எதுவும் பேசல, ராமனோட பின்தொடர்ந்து அந்த பக்கம் போயிட்டா. அப்படின்னு சொன்னதுமே ஜடா கிருத்வா மகாராஜே சீரவல்கலதாரிணௌ கங்கா உத்தீரியதௌ வீரௌ பிரயாகாபிமுகௌ கதௌ. தலையிலே ஆலம்பாலை ஊத்திக்கிண்டு ஜடையை ஏற்படுத்திக்கிண்டு அங்கேருந்து பிரயாக கஷேத்திரத்தை நோக்கி அவ 3 பேரும் கிளம்பினா. முன்னாடி லக்ஷ்மணன் நடக்க, நடுப்புற ஜானகி நடக்க, பின்னாடி ரகுநந்தனான ராமன் நடந்து இப்படிதான் போனா அப்படின்னு சொன்னதுமே பேச்சு வரல, மூச்சு வரல. அப்படியே மூச்சு அரைச்சுன்னு இருக்கும்போது இந்த கௌசல்யனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அந்த தசரதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கைகேயாஹியுக்தேனே பாபாபிஜன பாவயா நமயா மந்திர குசலை விருத்தை சக சமர்த்திதம். கைகையால இப்படி செய்ய அப்படி செய்யன்னு சொன்னவன் மந்திரிகளோட சேர்ந்து ஆலோசிக்காம, ராஜகுருவோட சேர்ந்து ஆலோசிக்காம ஏதோ வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணிவிட்டேன். என்னால செய்யப்பட்டதான பாவம் இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றது இப்பேற்பட்ட பாபத்தை பண்ணிட்டேனே, என்னால ராமன் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறானே, சீதாதேவி கஷ்டத்துக்கே அனுபவிக்கவே கூடாதுன்னு இருக்கக்கூடியதான ஒருத்தி, சுகத்துக்கே உரித்தான ஒருத்தி. அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய இப்படி கஷ்டப்பட வச்சுட்டேனேன்னு பேச்சு மூச்சு வராம அப்படியே அப்படி கண்ணெல்லாம் சிறந்து போய் கண்ணிலேருந்து ஜலம் தாரியா கொட்டிக்கிண்டு கண்ணு தெரியாம தசரதர் பேசுறதை கேட்டுட்டு நயமாம் யத்ர காகுத்ஸ்தா சீதா யத்ர ச லக்ஷ்மணः தான்வினா க்ஷணமப்யத்ரே ஜீவிதும் நோத்ஸஹேஹ்யஹம். கௌசல்ய பேச ஆரம்பிச்சா, எங்க அந்த காகுஸ்தனான ராமன் இருக்கானோ சீதையோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் அதே இடத்துக்கே என்னையும் கொண்டு போய் விட்டுடு. ஹே சுமந்திரரே, நான் ஒரு க்ஷணம் கூட அவ இல்லாம இந்த இடத்துல நான் ஜீவிக்கிறதுக்கு நான் ஆசையே படல அப்படின்னு சொன்னதுமே அங்கேருந்து பேச ஆரம்பிச்சா. சுமந்திரர் கௌசல்யாதேவியை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். யஜசோகஞ்ச மோஹஞ்சே சம்பிரமம் துக்கஜம் ததா அவதூயத சந்தாபம் வனே வத்ஸ்யதி ராகவஹ. சோகத்தையும் மோகத்தையும் விட்டுடணும், அந்த துக்கத்தினால ஏற்பட்டதான அந்த மனக்குழப்பத்தையும் நீங்க விட்டுடணும். ராமர் வனத்துல வசிச்சுருக்கார், லக்ஷ்மணனும் ராமன் எப்போதும் பின்தொடர்ந்து அந்த அவனுக்கு பாதசேவை பண்ணிட்டு இந்த ஆராதனம் எப்படி ஒரு சுவாமி ஆராதனை பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கான். விஜயநேவி வனேசீதா வாசம் பிராப்பி கிரேஷிவே, அது ஜனங்களே இல்லாத நகரத்துல வாசத்தை அனுபவிச்சாலும் கூட சீதாதேவி எப்படி ஒரு
எல்லா ஜனங்களும் இருக்கக்கூடியதான கிரகத்துல எப்படி வசிப்பாலோ அந்த மாதிரி ஆசையோட கூட தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படி ரசிச்சுண்டு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ராமன்டையும் லக்ஷ்மணன்டையும் இது என்ன அது என்ன அப்படின்னு ஆசையோட கேட்டுண்டு அப்படி அனுபவிச்சு சிரிச்சுக்கிண்டே அப்படி ரசிச்சுட்டே தான் போறா. அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ, நீங்க சந்தோஷமாக இருந்துட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சுமந்திரர் கௌசல்யா தேவியை சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி பேசினார். யத்யபி த்ரிஷு லோகேஷு ரதிதம் தே மஹத்யசஹ சானுக்ரோஷோ வதான்யஸ்சே பிரியவாதீ ச ராഘவஹ. திரிஷுலோகேஷு மூணு லோகத்திலையும் யாருடைய யசஸ் பரவிருக்கோ அப்பேற்பட்டதான ராகவன் எல்லாருக்கும் பிரியத்தையே பேசக்கூடியவன். எப்படி காட்டுல அந்த துக்கத்தெல்லாம் சகிச்சுப்பா. அதுவும் எனக்கு அதை விட வருத்தம் என்னன்னு சொன்னாக்க அந்த சுகுமாரி அந்த சீதாதேவி இருக்காளே ரொம்ப ரொம்ப குழந்தை பாவம், சுகத்துக்கு உச்சிதமான ஒரு குழந்தை. நம்ம மாத்துக்கு வந்த குழந்தையே இப்படிலாம் கஷ்டப்படுத்துறோமேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடியதானே அந்த சூட்டியும் குளிரையும் எப்படி அந்த ஜானகி தாங்குவா, அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருக்குமே. இங்கேயே ஆத்துல குழந்தை சாப்பிட்டு அப்படி சயனிச்சுண்டு சுகமாக வாழ்ந்துருந்ததான குழந்தைய இப்படிலாம் நம்ம சிரமப்படுத்துறோம். இங்க அயோத்தியிலையும் அந்த ஜனக மகாராஜனுடைய ஆசிரமத்திலையும் அவர் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அப்படி அத்தனை பேருமாக சேர்ந்து கீத வாத்தியங்கள்லாம் வாசிக்க அப்பேற்பட்டதான சுக சப்தங்களை நான் கேட்டுட்டு வாழ்ந்த அந்த குழந்தை காட்டு போய் மேல அத்தனை பேரும் அந்த கோரமான மிருகங்கள்லாம் கத்தக்கூடியதான அந்த 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 சிரவண சுகமாக இல்லாத அந்த சப்தங்கள் எல்லாம் எப்படி கேட்டோ அந்த குழந்தை வாழும். இப்படிலாம் ஆயிடுதே, இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டே மகாராஜா மகாராஜா அப்படின்னு சொன்னே அந்த தசரதனை பார்த்து கண்ணாபினான்னு பேசிவிட்டா. கொஞ்சம் கோபத்துல கொஞ்சம் அதிகமாவே பேசிவிட்டா கௌசல்யா தேவி. ஹதம் துவயா ராஜ்யமிதம் சராஷ்டிரம் ஹதஸ்ததாத்மா சஹஸ்ரமந்திரிபிஷ்ச ஹதாஸ புத்ராஸ்மி ஹதாஸ்ச பௌராஹ சுதஸ்ச பார்யாஜதவ பிரகிருஷ்டௌ. நீங்க பெருன்னே உங்களுடைய வாக்கு மட்டும் காப்பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை விஷயத்தை அழிச்சுட்டே தெரியுமா. இந்த ராஜ்யத்தை அழிச்சுட்டே ராஷ்டிர ஜனங்களோட சேர்ந்து அவளுடைய சந்தோஷத்தையும் சேர்த்து அழிச்சதுனாலே அந்த ராஜ்யம் மொத்தத்தையும் அழிச்சதாக ஆயிடுத்து. உங்களுடைய ஆத்மாவை அழிச்சுட்டே மந்திரிகளோட சேர்ந்ததான அந்த ராஜ பதவியும் அழிச்சுட்டே இந்த புத்திரனோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான எண்ணியும் அழிச்சுட்டே புறஜனங்கள் அத்தனை பேரையும் அழிச்சுட்டே பிள்ளையும் அழிச்சுட்டே ஆத்துக்காரையும் அழிச்சுட்டே இத்தனையும் அழிச்சுட்டு உங்களுடைய அந்த சத்தியத்தை மட்டும் காப்பாற்றின்றிருக்கே, இதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய தர்மமா அப்படின்னு பார்த்து தசரத மகாராஜனை பார்த்து கேட்டுட்டா கௌசல்யே. அதை கேட்டுட்டு அப்படியே நெஞ்செல்லாம் வெதும்பி போய் ராஜா கை கூப்பிண்டு கௌசல்யை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். பிரசாதயே த்வாம் கௌசல்யே ரசிதோயம் மயாஞ்சலிஹி வத்சலாச்சாரு சம்சாசே துவம் ஹி நித்யம் பரேஷ்வபி. ஹே கௌசல்யே, நான் உன்னை பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். நீ இப்படி வந்து அந்த மனசை குத்தக்கூடியதான வார்த்தையெல்லாம் பேசாதே. நீ எப்போதும் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடியவே, எப்போதும் பிரியத்தையே பேசக்கூடியவளாக இருப்பேன். அதுவும் என்னிடத்துல இப்படிலாம் நீ பேசினதே கிடையாதே. நாகசே விப்ரியம் பக்தும் துக்கிதாவி சுதுக்கிதம். ரொம்ப துக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட உன்னை காட்டிலும் துக்கப்பட்டவன் நான்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ. அதனால இப்படி பிரியமில்லாத வார்த்தையே நீ பேசாதே. என்னால கேட்டு அதை தாங்க முடியல. எனக்கு நான் வந்து பிரசீத சிரசாயாச்சே பூமோ நிபதிதாஸ்மிதே யாச்சிதாஸ்மி ஹதாதேவி ஹந்தவியாகம் நகித்வயா. நான் ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டவனாக இருந்துருக்கேன். நான் உன்னுடைய பூமியில விழுந்து உன்னை தலையால நான் வேண்டேன். நீ வந்து இப்படிலாம் பேசாதே, எனக்கு மனசை ஹிம்சப்படுத்துற மாதிரி நீ பேசாதே அப்படின்னு தசரதர் கௌசல்யா தேவியை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கே. அவர் சொன்னார், யதா சரதி கல்யாணி சுபம் வா யதி வா சுபம் ததேவ லபதே பத்ரே கர்த்தா கர்மஜமாத்மனஹ. கௌசல்யா தேவி சொன்னா, அப்படிலாம் இல்லை, ஏதோ வருத்தத்துல மேல ஏதோ தெரியாதனமா பேசிட்டேன், நீங்க எல்லாம் வருத்தப்படாதீங்கோ. மன துக்கமாக இருக்கும்போது என்ன பேசுவோங்கிறது அவளுக்கே தெரியாது இல்லையா. அதனால துக்கத்துல ஏதோ பேசிட்டேன், நீங்க வருத்தப்படாதீங்கோன்னா வருத்தப்படாம எப்படி இருக்கிறது? இது ஒன்னால வந்ததில்லை, என்னால வந்ததுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்.
எதெல்லாம் நம்ம பண்றோமோ அதுதான் திருப்பி வரும். நல்லது பண்ணோம்னு சொன்னா அவசியம் நல்லது வந்தே தீரும், கெட்டது பண்ணோம்னு சொன்னா அவசியம் அந்த கெட்டதும் வந்தே தீரும், அதுல சந்தேகமே கிடையாது. அதனால நீ பேசினதுனால நான் ஒன்றும் வருத்தப்படல, நீ பேசினதும் என்னுடைய பாபத்தினாலதான் வந்தது. என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியுமா? ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் இங்கேருந்து வேட்டையாட போகும்போது ஒரு யானை ஜனம் குடிக்கக்கூடியதான ஒரு சப்தத்தை கேட்டதாக நினைச்சிருந்து நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா? லப்த சப்தேன கௌசல்யே குமாரேன தனுஷ்மதா குமார சப்தவேதீதி மயா பாபமிதம் கிருதம். அங்க ஒரு குழந்தை நதியில தீர்த்தம் குடிச்சுட்டான் போன்றிருக்கு, சரவணகுமாரன் பேர் அவனுக்கு. அந்த குழந்தை தீர்த்தம் குடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பானையில தீர்த்தம் ரொப்பக்கூடிய சப்தத்தை கேட்டு அதை யானைன்னு நினைச்சு நான் இங்கேருந்து சப்தவேதின்னு சொல்லக்கூடியதானே ஒரு பானத்தை பிரயோகம் பண்ணே. அது நேரா போய் அந்த குழந்தையினுடைய வக்ஷஸ்தலத்துல அப்படி அடிச்சு அவனை கீழே தள்ளிடுத்து. அதை பார்த்துட்டும் அங்கேருந்து அப்படியே அங்கேருந்து கத்தின குரல்ல கேட்டேன் நானு. அந்த குரலை கேட்டுட்டு ஆஹாஹா இப்படி ஒரு மனுஷனுடைய சத்தம் கேட்கறதே என்னன்னு தெரியலையேன்னு அங்க போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது அங்க ஒரு மனுஷன் சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தைய அடிச்சு அது கீழே விடப்பட்டிருந்தான் அந்த குழந்தை. அதை பார்த்ததுமே அதை ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த குழந்தைய மடியில போட்டுக்கிண்டு என்ன இப்படி பண்ணிட்டேன்னு பேசிட்டே இருந்தேன். கேனஸ்மனிஹதா சர்வே சுபாலேனாகிருதாத்மனா தாங்கிரம் கருணாம் ஸ்ருத்வா மம தர்மானுகாங்ஷினா. அந்த குழந்தை என்ன கத்தினான் தெரியுமா? அதை கத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இங்கேருந்து அப்படி பயந்துட்டு ஓடி போனேன். என்ன இப்படி பண்ணிவிட்டா என்ன? அகம் ததானு சோதாமி ஜீவிதக்ஷய ஆத்மனா. இந்த உசுறு பிராணம் போறத கூட நான் கவலைப்படலே. ஆனா இங்க என்னுடைய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் என்னுடைய வதத்தினால அந்த விஷயமே தெரியாம ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருப்பாளே, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. அந்த மாதா பிதரு அகம் ச ஏகேஷுனா ஹதா. அவ ரெண்டு பேரையும் விட்டுவிட்டு இப்படி ஒரே ஒரு அம்முனால அடிக்கப்பட்டவனாக நான் இங்க இருக்கேனே, யாரால நான் இப்படி அடிக்கப்பட்டிருக்கேன்னு அந்த குழந்தை கத்தும்போது அந்த குழந்தையினுடைய சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே நான் அங்கேருந்து ஓடி போனேன். ஓடி போகும்போதே என்னுடைய கைகள்லேருந்து வில்லும் அம்பும் அப்படியே கீழே விட அந்த குழந்தை கிட்ட போய் தந்தேசமகம் ஆகமிய தீனதத்துவ சுதர்மனாக அவசிய மிகுனா தீரே சைவாஸ் தாபசம்ஹதம். அந்த தபஸ்வியினுடைய ஒரு குழந்தை அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்த்தேன். அவனுக்கு இருந்த ஜலாபாரம் பிரவித்த கலசோதகம் அப்படி முடியெல்லாம் அவுந்து விழுந்தக்கூடியதான அந்த குழந்தை அந்த கையில் இருக்கக்கூடியதான அந்த கலசோதகம் அது அடிபட்டு அப்படியே அந்த பானை உடஞ்சி அப்படியே கீழே இருந்துட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான அந்த குழந்தைய நான் பார்த்தேன். அங்கேருந்து போய் சொன்னேன், கிம் தவாபகிருதம் ராஜன்னே வனே நிவசதாமயா ஜிஹீர்ஷுரம்போ குருவர்த்தம் யதஹம் தாடிதஸ்த்வயா. அப்ப போயிருக்கும் போது கூட அந்த குழந்தை என்ன பார்த்து திட்டிருந்தான்னா அது தெரிஞ்சிருக்காது. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், என்னை இப்படி வனத்துல வசிக்கக்கூடிய என்ன போய் இப்படி தண்டிச்சு விட்டேலே, நான் குருவர்த்தமாக பெரியவாளுக்காக தீர்த்தம் எடுக்கத்தான வந்தேன், இப்படி பண்ணிவிட்டேலே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டேன், துவாவந்தௌ நிகதௌர்தௌ மாதா ஜனகிதாச்சமே. என்ன பெத்தவா ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்கா, அம்மாவும் அப்பாவும் அங்க இருக்கா. அவா எப்படி என்ன தாகத்துக்காக அவ ரெண்டு பேரும் காத்துட்டு இருப்பா. அவ ரெண்டு பேருக்குமே கண்ணு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன எதிர்பார்த்துட்டு தானே இருப்பா. அதனால நீங்க என்ன பண்ண தெரியுமா? நூனம் தபசோ வாஸ்தி ஃபலயோகா ஸ்ருதஸ்யவா விதாயன் மாம் ந ஜானாதி சயானம் பதிதம் புவம் ஜானன்னபி ஜகிங் குர்யாதி அசக்தி அபரிக்ரமஹ வித்யமானமிவாசக்தஹ ராதுமன்யோ நகோ நகம் விதுஸ்த்வமேவ மே கத்வா சீக்ரமாதக்ஷ்வராகவா நத்வாமனுதஹே க்ருத்தஹ வனம் வன்னிரிவைதிதஹ. அதனாலே அவ ரெண்டு பேரும் காத்துட்டு இருப்பா. நான் என்ன சொல்லுவேன், இப்படி படுத்துட்டு இருக்கும்போது அவளுக்கு சுசுரூஷ பண்ண முடியாம போயிடுது அப்படின்னு சொல்லினதுக்கு அப்புறம் அந்த ராஜா கிட்டே அந்த சிரவணகுமாரன் சொன்னானா, தசரதர் சொல்றா, என்னிடத்துல அந்த குழந்தை சொன்னா என்னன்னா, இந்த மாதிரி நான் அடிச்சுட்டேன்,
அந்த குழந்தை அந்த பானத்தினால் அடிபட்டு மறிச்சுட்டான். இந்தாங்கோ தீர்த்தம்னு அவன் தீர்த்தம் எடுக்க போனான் இல்லையா, அந்த தீர்த்தத்தை இந்தாங்கோன்னு சொல்லி இந்த தீர்த்தத்தை அவள்கிட்ட சேர்த்துட்டு என்ன இந்த மாதிரி நான் போயிட்டேங்கிற தகவலை அவள் 2 பேருக்கும் சொல்லிடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னதுமே ராஜா ரொம்ப பயந்துக்கிண்டு அங்கேருந்து பயந்துட்டே தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு அங்கேருந்து வந்து அந்த 2 கண்ணு தெரியாத அவள்கிட்ட சொன்னாலாம். குரலை கூப்பிட்டு ஹே பிரபு ஹே பிரபு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வரார். அப்படி சொல்லிட்டு வரும்போது அவ 2 பேரும் பார்த்துட்டு சொல்றா, என்னவோ குழந்தை உன்னுடைய குரல் மாதிரி தெரியலையே, வேற யாரோ வந்திருக்கேள் போல் இருக்கு, யார் வந்திருக்கேள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவ 2 பேருமாக சேர்ந்துட்டு இந்த தசரதரை அங்கேருந்து பார்க்கறா. அப்படி பார்க்கும்போது அவர் அப்படியே துடிச்சு போறா. இன்னும் இப்படி ஆழுதே 2 பேருக்குமே கண்ணு தெரியலையே, இந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்றது அப்படின்னு தெரியாம அவ முன்னாடி நிற்கிறா. ஜலார்திரகாத்திரம் துவிலப்ய கிருச்சாதி மர்மௌரணம் சந்ததமுச்சசந்தம் ததஸ்தரைவான் தமஹம் சயானம் சமீக்ஷ பத்ரேஸ்மி பிருஷம் விஷன்னா. அப்படி போய் அவள்கிட்ட சொல்லணும்னு இந்த குழந்தை சொன்ன போது அந்த குழந்தைய அடிச்சவனான நான் அந்த குழந்தை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சுட்டு இருக்கிறத அந்த சரையினுடைய தீரத்துல இருந்துட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஹே பத்ரே, மங்களத்தையே உடைய கௌசல்யே, நான் எப்பேற்பட்டதான ஒரு அவங்கள காரியம் பண்ணியிருக்கேன், அதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியதான ஒரு துர்பாகியம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு தசரதர் இந்த விஷயத்தை சொல்றார். அதனால நல்லது பண்ணா நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது தானே கிடைக்கும். ஒரு குழந்தைய வதம் பண்ணேன் இல்லையா, அந்த பாபத்தினுடைய பலனை ஓம் மூலமாக நான் அனுபவிக்கிறேன். நீ இப்போ என்ன வந்து துஷ்டமான இந்த வாக்கனால் நீ திட்டுறேன்னு சொன்னாக்க அது என்னுடைய பாபத்தினுடைய பலன்தான் அப்படின்னு தசரதர் சொல்ல. மேல எங்காச்சு அப்படிங்கிற கதையை புனர்வசு பாராயண கிரமத்தில் நாளைய தினம் பார்க்க போறோம். அப்பேற்பட்டதான புண்ணிய சரித்திரம். ராமர் இங்கேந்து வனத்துல எல்லாருக்கும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பி யுகசக்கியம் ஏற்பட்டு அந்த குகண்டேந்து விடை பெற்று கொண்டு பரத்வாஜ ஆசிரமத்தை அடைஞ்சு பரத்வாஜனுடைய ஆசிரமத்திலேருந்து விடை பெற்று கொண்டு வால்மீகியினுடைய ஆசிரமத்தை அடைஞ்சு வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்துல சித்திரக்கூட்டத்துல சுவாமி வசிச்சுருக்கா. சுமந்திரர் மறுபடியும் அயோத்திக்கு வந்து தசரதருக்கு தகவல் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறா. தசரத மகாராஜா அந்த குழந்தை ரிஷிகுமார வதத்தை பத்தி கௌசல்ய கிட்ட சொல்றார் அப்படிங்கிற சரித்திரம் நீங்க பார்த்துருக்கோம். அப்பேற்பட்டதான மங்களமான ஒரு சரித்திரம். குகனுக்கு எப்படி ராமர்கிட்ட ஒரு பிரியம் இருந்ததோ, பரத்வாஜருக்கு என்ன ஒரு பிரியம் ராமன்கிட்ட இருந்ததோ, சுமந்திரருக்கும் அந்த அயோத்தியா ஜனங்களுக்கும் ராமர்கிட்ட என்ன ஒரு பிரியம் இருந்ததோ, அப்பேற்பட்டதான பிரியம் அத்தனை பேருக்கும் ராமன் கொடுத்து அவளெல்லாம் விட்டுட்டு கிளம்பினா மாதிரி நம்மளை விட்டுடாம எப்போதும் நம்மளுடைய மனசையே ராமன் வசிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतपर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्. சரிதம் ரகுநாதஸ் சதகோடி புரவிஸ்தரம் ஏகைகமக்ஷரம் ப்ரோக்தம் மகாபாதகநாசனம் ஸ்ரீமன் ராமாயணம் பக்தியா எப்பாலம் பதமேவா ஸ்ரீயாதி பிரம்மணஸ்தானம் பிரம்மணா பூஜ்யதே சதா. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயா பதயே நமः. यन्मंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशेदमभवत् तत्ते भवतु मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम यन्मंगलम सुवर्णस्य विरदाल्पेत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्तत्ते भवतु मंगलम अमृतोत्पादने रीत्यान् बृहतो वचसहस्रीति ऐदर्मंगलम प्रादात् तत्ते भवतु मंगलम ह्रीं विक्रमान् प्रमदो विष्णोरविदेशः दासीन् मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम प्रथमस्सागराद्वीपा वेदालोकाधिष्ठे मंगलानि महाबाहो दिशन्तो सर्वदा कायेन वाचा मृथेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि. जानकी जीवनस्मरणं जय जय